Pedagogy in the COVID-19 scenario, organized by Government Polytechnic College, Chelakkara in association with SITA Kalamasheri. Today also we have an eminent resource person with us, Mr. Rajeevan KP, retired principal, Kerala Government Polytechnic College, Kozhikode. Thank you so much, sir, for joining us. He will be discussing on the topic Teaching Learning Process Vision 2030. It's my privilege to introduce him to all the participants over here. He's a postgraduate in electronics engineering, so has more than 30 years of experience in teaching and administration. He started his career in ISRO, later worked as a teacher in various polytechnic colleges, worked as assistant director of VHSC, deputy director of LBS Center, and retired as principal from KGPTC Kozhikode. He has conducted several training sessions for employees, teachers, and students on various topics. He conducted more than 200 sessions on career guidance throughout Kerala. He was a member of the team visited Australia under Indian-Australian Cooperation on Vocational Education. He also served as zonal trainer of JCI, RTI State Resource Person, guest faculty at IMG, and the list goes on. With immense pleasure and gratitude, I would like to welcome you, sir, to this online gathering. Welcome, sir. Thank you for the nice introduction. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Okay, I'm trying to share my content. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Is it visible? Yes, sir. It's visible. Okay. Shall we start? I think most Yes, of sir. the people are in. Please. Okay. Good afternoon, all. And first of all, let me thank the organizers of this 6 days faculty development program hosted by GPC Chelakkara in association with the State Institute of Technical Teachers Training and Research, Government of Kerala. So I'll be sharing a little bit of my views on the teaching learning process, and I've been asked to present the vision in line with the recently announced National Education Policy 2020 by Ministry of Education, Government of India. So why first of all, there may be a question that why we select a particular year, Vision 2030. I think the organizers have taken a cue of the fact that United Nations Strategic Sustainable Development Goals, SDG, is planned to make implemented or meet the goals by 2030. So everything starts with a reason. So our NEP 2020 is also in line with the United Nations Sustainable Development Goals. Audio poyo. Hello? Hello? Not audio. Okay, sir. Okay. okay, somebody is okay. So I will be going with a mix of languages because we will be comfortable with both English and Malayalam. So it is not like yesterday's session because the interactions will be, the scope of interactions will be limited because we will be sharing a little bit of information. But whenever you feel to give a feedback or ask a relevant question on the presentation, please not hesitate. Okay, let us start. So my presentation will be like this. There will be an NEP overview, NEP 2020 overview, and what are the takeaways for the higher education, vocational education, and the technical education scenario. And it will be followed by the Industry 4.0 concept. What is Industry 4.0? The pillars and features of Industry 4.0, and what are the scenario changes will it make in the entire industry throughout the world, and for the job which our students are to take up.
And we will be a little bit concentrating on the new technologies or methodologies in the teaching and learning process in line with the Industry 4.0 concept. And rather, we may call it as Education 4.0 and the way forward. And the final note will be on particularly focusing our state, Kerala, transforming as a knowledge society, and what are our roles for that. And these are the expected outcomes. We should be able to outline the overview of NEP 2020 after completing this session. We hope so. And describe the takeaways for higher education, for vocational education, as well as the technical education from the NEP 2020 view. And list the features of Industry 4.0, describe the impact of Industry 4.0, recognize the importance of in Education 4.0 in line with the Industry 4.0, and devise suitable curricular and pedagogical readiness, taking the inputs from yesterday's class and the classes which are going to happen, or the sessions which are going to happen, and readiness to combat the present and future challenges. Give examples of model initiatives, that also a little bit of model initiatives from around institutions is also added. As I told, the very idea of National Education Policy 2020 emerged from the Sustainable Development Goals of UN, especially the goal 4. There are 17 total goals. I think most of the participants are aware of that one. It covers the whole creatures, whole Earth, Mother Earth, because it addresses the poverty, hunger, health, education, as we are concerned, gender equality, clean water, clean energy, housing, industry, wastage, inequalities, consumption, the life above water, below water, and etc. etc. So the Global Education Development Agenda reflected in the SDG Goal 4, and it was adopted by India in 2015. And seeks to ensure inclusive and accessible education and promote lifelong learning opportunities for all by 2030. So that is the reason. That is why I devote a little bit on the UN strategic development goals. So that goal has to be implemented in spirit and in action by 2030. So our national education policies, it is not a new thing. There were 2 education policies, and last one was in 1986, which was modified in 1992. And after 34 years, we are going to have one more comprehensive national education policy. And the important thing which happened in between the 3 decades is the implementation or execution of Right to Education RTE Act, which ensures the inclusion and accessibility of education for all sections of our citizens. So these are the key principles of national education policy. I think most of the institutions, as per the ICT direction, they have conducted seminars or workshops on national education policy. But I'm not elaborating much. We will concentrate much on the takeaways as far as we are concerned. The number one is the main thing in the national education policy which attracted me is there are not many gray areas. We will also discuss the gray areas which of great concern for the country and all. But as a whole, it concentrates focus on a multidisciplinary approach or a holistic approach. And there are so many areas which entirely new structure is put forward. So equity and inclusion were always there in the earlier national education policies. But here, the use of technology, the multidisciplinary methods of education, and critical thinking, and all other things are the important things which attracted my attention as far as the national education policy is concerned. Dear participants, see, there may be a question that why all these things are discussed now, because all the even in the pandemic period,
the technologies and the pedagogical methods and curricular interaction, everything we planned as per the NEP 2020 up to some extent. So it's a rare coincidence. Okay. So as a session which is planned in the afternoon, I think I appeal to all my participants to be a little bit attentive, because attending a session of 2 hours duration, that too after taking food, will be a little bit difficult, because as we see from our students also. Okay, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായാൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത്. So let us start the NEP overview. The main thing is that one, see, as a country, we know that the dropout rates in the school education is very high in our country. So the main attraction of the NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into school. So that is it, this one. And another structural change is that one, it changes the 10+2 structure of school curricula, replaced by a 5+3+3+4 structure. So in different age groups, 3 to 8 one group, 8 to 11 another group, 11 to 14 another group, and 14 to 18 another group. So as far as we are concerned, the polytechnic colleges are concerned, as we come into the last 2 stages. So this has to be defined defined in a better way, but that has not been done. Okay, so at present it goes for a 5+3+3+4 structure. And the one of the main or the important thing is that one, the NEP 2020 gives very great attention to the early childhood education, because most of the developed nations, they spent their money and time on early bringing up of our children. That has not been happening in our country, because we have got other areas of concerns in the past. But now we are little bit in a better way, and now the team under the Dr. Kasturi Rangan has identified the shortfall, and NCP FECCE, National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education, is planned for exclusive children up to 8 years. So this is the curricular, I mean the pedagogical approach envisaged, that is the 3 years of Anganwadi or pre-primary education, then 2 years of class 1 and 2. Then next comes the 3 years of education in the primary stage, and next come to the 3 years of education in the secondary stage, and 9, 10, 11, and 12 will come under a group of next this one, that is the secondary stage 4, 4 years of secondary stage. It is multidisciplinary study, critical thinking, and gives flexibility in the choice of subjects. So the current +2, +1 subject combinations is going to undergo a very drastic change, as it is put forward in the 2020, because the holistic education and multidisciplinary education has been given a very good attention under the NEP 2020. In the middle stage, under the third stage, middle stage, experiential learning in science STEM, mathematics, arts, social science, and humanities, well balanced is planned. And at the preparatory primary stage, play, discovery, activity based, and interactive classroom is planned. At the foundation stage, multi-level play or activity based learning during the Bal Bhavans and Anganwadis are planned. So it is going to be a structural change, and it is going to affect our inputs also in a bigger way. And NEP 2020 calls for a setting up of a national mission on foundation of literacy and numeracy. That is also the after primary education, the learners should be thorough in the basic numerical as well as the literary this one aptitude. And national book promotion policy is another important sector, because the earlier ages, the books have to be formulated in a better way in local languages as well as in the national languages. So that has been
planned by a new body called National Book Promotion Body. And as far as the board examinations are concerned, for 10 and 12, the board examination will continue, but the structure and design of the board examinations will go a drastic change. It will be redesigned, but how it will be, it is not made clear in the NAP document as of now. And a new assessment, yesterday we were discussing about the assessment, evaluation difference and all other things. A new national assessment center called PARAC, Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development, will be set up a standard setting body. Please reminded that this PARAC will be playing a role in the higher education area also. NEP emphasizes on setting up gender inclusion fund and educational special education zones for disadvantaged regions and groups. That is also another important this one. So as I told, the early education will have Bal Bhavans and Samajik Chetna Kendras and all. And so the teacher education is on national standards for teachers and PST be happening. And states and union territories will set up their own SSSAs, that is State School Standards Authority and School Quality Assessment Accreditation Framework, SQAF. So there will be a similar structure for the skill assessment also in line with the NSQF. That is also planned. And as far as the vocational education and higher education is concerned, the GER, the gross enrollment ratio, at present the in the total, if you take the total of vocational education and higher education, total gross enrollment ratio, that is the number of students admitted enter into the education stream per populi, it is to only 26.3% in 2018. Now it has to be increased at least to a point of 50% by 2030. In the 2030 by 2035, as it is put forward by the NEP. The policy envisages broadband, multidisciplinary and holistic undergraduate education. Here we are interested in this part of the this proposal. Because the undergraduate education is going to have a structural change. It is going to be multidisciplinary instead of BSc Physics, BSc Chemistry, or BSc Mathematics, or so. Or if you take the BTech and as well, that we will discuss in the next as far as the technical education is concerned. It will become multidisciplinary and holistic. The 4-year graduate that we are going to discuss in detail. And another important thing is that integration of vocational education and with the conventional graduate education system. So vocationalization is going to happen in a bigger way, starting from 9th standard or 8th or 9th standard. So it will be, and it will go along with the academic courses or mainstream courses. And there is going to be multi-entry and exit points with appropriate certification. And another thing is that when multi-point entry and multi-point exit happens, there is going to be, it is going to be a credit-based system and an academic bank of credit for individuals, or every student is to be established, and a digital repository is going to be happen, digitally storing all academic credits. So we want to these credits into certification, that is going to happen, and it is going to happen for higher education institutions also. Wherever HEI is shown, it is for higher education institutions. So this is this one public spending that we are going to discuss. So this key features are the public spending of education is going to increase up to 6% of this one, and MHRD will no longer exist, and it will be renamed as Ministry of Education. Separate technology units. So we are going to discuss it in detail. And another important thing is that multidisciplinary education and research universities are going to be started in as IITs or IIITs or the National Institute of Technology. So most of the universities will be converted in phased manner into multidisciplinary education and
research units, MERUs. And there is going to be a higher thrust on national research also. A national research foundation will be created as an apex board for fostering strong research culture. The detailed figures are in waiting. Higher Education Commission of India. Now, another important thing is that there is going to be a Higher Education Commission of India, which will as a single overarching umbrella body, and it will have 4 or 5 verticals actually. One vertical for this one technical education, another vertical for higher education, another vertical for college education, another vertical for assessment and quality, and another vertical for funding. These are going to happen in a bigger way. Public and private higher education institutions will be governed by same set of norms of regulation, accreditation, and academic standards. Now, right now, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പോളിടെക്നിക്കുകളൊക്കെ 2022 ഇപ്പൊ 2022 എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും 2023 നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Now, this regulatory body, UGC was having the NAC body, and ICT, technical institutions, NBA എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിക്ക് പകരം there is going to be a light but framework. പിന്നെ ഇപ്പോൾ NEP പിന്നെ എന്താ പറയാ പ്രൊപ്പോസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അഫിലിയേഷൻ ഓഫ് കോളേജ് അഫിലിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 10-15 കൊല്ലം കൊണ്ട് പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് are you able to hear? Anybody, please? Audio issues something? Yes, sir. Break. Audio break is breaking. Yes, sir. Yes, sir. Right now? Hello? All right. Is it okay now? Break ആകുന്നുണ്ട്. Break ആകുന്നുണ്ട്. It may be a network problem. Sorry for the interruption. Okay. I will go a little bit slow. Okay. അപ്പോൾ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മളെ APJ അബ്ദുൽ കലാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇപ്പം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ ആ ഒരു സ്വഭാവം മാറുകയും എല്ലാ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഓട്ടോണമസ് ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കാം പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇത് നമ്മളെയും വളരെ എന്താ പറയാ പിന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ദി അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഒരു എന്താ പറയാ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുക. ആ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിഗ്രി 4 വർഷമാണ്. 3 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കിട്ടും. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിഗ്രി ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 4 years ഓഫ് സ്റ്റഡി. 2 വർഷം കൊണ്ട് ദി സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ ഏൺ എ ഡിപ്ലോമ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് 1 year ആ ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വൊക്കേഷണലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലോ ആയ ഏരിയയിലാവാം, ഏത് ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിലും ആവാം, ഒരു 1 year സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് NSQ ഓഫ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ലെവൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് multiple exit option. So allows the opportunity to experience the full range of holistic and multidisciplinary education in addition to that can be done. So that is going to be thing. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കരിക്കുലം ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ടീച്ചിങ് അത് will be formulated by NCT, National Council of Teaching. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ്. A national mission for mentoring will be established. That is another important. With a large pool of എന്താ പറയുക സർവീസിലുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളത്. I feel this is a very good thing. A long association and a long association and hand holding will happen
സോ അത് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അക്കാദമിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. നാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ അത് വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കുട്ടികളുടെ പിന്നെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും പിന്നെ അതുവഴി തന്നെ പോകും. മെഷേഴ്സ് സച്ച് എസ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററീസ് ഓ സെപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ് സ്കീം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ് സർവീസസ്, ക്രെഡിറ്റ് ബേസ്ഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് മൂക്സ് എല്ലാം അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ട ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ഫോറം NETF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അത് വരെ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺസിക്വന്റ് ടു ദി റീസെന്റ് റൈസ് ഇൻ എപ്പിഡമിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിഡമിക് ആണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയത് എങ്കിലും ഓൺലൈൻ സിസ്റ്റം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. It will be remaining forever, but it is not an alternative method for the what you say the face-to-face or something like that. It can be considered as an additional value addition or something like that. Building infrastructure അതിനു വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോഡി പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് കീഴിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡിവൈസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, യൂണിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് അതൊക്കെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഫോറം വരുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹയർ ഇപ്പം പാലിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും കൾച്ചറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഒരു നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും. അത് ഓരോ ഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദി നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇസ് ദാറ്റ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ് ടു സെക്കൻഡറി വരെയോ കുട്ടികൾ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജസിന് വളരെ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കണമെന്നും ഈവൺ ഇപ്പം നൗ AICTS അനൗൺസ്ഡ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താവാം എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നും ഉള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിനും നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നാണ് AICT പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ കണ്ടന്റ് വേണമെന്നുള്ളത്. ഒരു 80% ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് AICT റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിന്റെ 80% ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റീസിന് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അവരുടെ NEAT-ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള AICT സൈറ്റിലോ അതിനുവേണ്ട പിന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കും ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആൾസോ ക്യാൻ ബി ഡൺ. But my personal view is that we were having an advantage of using English in the workplaces because most of our students are getting placed, especially diploma or undergraduate students are getting placed in multinational companies, and most of them are working around the globe. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒപ്പീനിയൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് experts say that students will be grasping more in their own mother tongue. So there is also a thing. And standalone technical universities, health science universities, legal, agriculture universities, ellam endavum become multidisciplinary institutions avum. Then 100% youth adult literacy ആണ് 2030 പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ SDG 4 പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. സോ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദാറ്റ് the center and states will work together to increase the public investment in education sector to reach a percentage of 6% of GDP. At least എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മളൊരു 4.2 to 4.6% നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. So this is going to change the entire scenario. വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് വരിക. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും അത്രത്തോളം ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമോ, അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഓവർവ്യൂ, ദി നമ്മൾ NEP 2020യുടെ ഒരു ലേമൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഇത്രയാണ്. സോ ദി വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുക മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഹോളിസ്റ്റിക് ടെക്നോളജി ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി.
അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നൗ ലെറ്റ് us കോൺസെൻട്രേറ്റ് മോർ ഓൺ അവർ സൈഡ്. വാട്ട് ആർ അവർ ടേക്ക് അവേസ് ഇൻ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദി റിസർച്ച് ഏരിയാസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എലാബറേറ്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഞാനത് ഒന്നും അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ്. ഇഫ് ഐ അബ്രിഡ്ജ് എ പർട്ടിക്കുലർ ദിസ് NEP ക്ലോസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി മൈ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് പലരും എന്താ പറയുക അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അതിന്റെ ഇന്റന്റിനെ എന്താ പറയുക വളച്ചൊടിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സി, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുക വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം number one is that one, the reimagining vocational education and training, അല്ലെങ്കിൽ vocational education എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നത്, നമ്മൾ 5-year പ്ലാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് 2012-17 ഡോക്യുമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പിന്നെ ഈ യങ് ഏജിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള എന്താ പറയുക 19 to 24 ഏജിലെ പിന്നെ എൻറോൾമെന്റ് 5% ആണ്. നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിലെ ജയൻസ്, ഇപ്പം വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയും അതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയും ജർമ്മനിയും ഒക്കെയാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഇത് 96%, ജർമ്മനിയിൽ 75%. അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ്. ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിലുള്ള എൻറോൾമെന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ USA 52%. അപ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആണ്. സോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരു സ്കിൽ അല്ലാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ ഇതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിന്റെ റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഇപ്പം മിക്കവാറും വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 11-12 ക്ലാസ്സുകളിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പുറത്തു വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു മെയിൻ അക്കാദമിക് സ്ട്രീമിൽ അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവർക്കാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൊബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വല്ലാതെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഇതായിട്ട് ഒരു അക്കാദമിക് കോഴ്സുകൾ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ഒന്നാം ക്ലാസ് ആണെന്നും വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ 2ാം ക്ലാസ് ആണെന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ വേറെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലുള്ള എൻറോൾമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ വലിയ ഗ്രേഡ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ. സോ ദോസ് പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് എന്താ പറയുക in the vocation is not based on the students' aptitude or their interest. So ആ സ്ഥിതി മാറി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനും ഇൻട്രസ്റ്റിനും അനുസരിച്ച് ഈ പിന്നെ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച്, അതായത് 8ാം ക്ലാസ്സിലോ 9ാം ക്ലാസ്സിലോ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് അക്കാദമിക് വൊക്കേഷണൽ എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ദി വൊക്കേഷണൽ പാർട്ട് വിൽ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നാഷണൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ 2013 മുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ ഒന്നുകൂടി ഫലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് NEP 2020 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ ഇൻ ഓൾ ലെവൽസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈ 2025 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% ഓഫ് ലേണേഴ്സ് ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ സ്കൂളിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലും പഠിക്കുന്ന ലേണേഴ്സ് എന്തായി വരണം, അവർ വൊക്കേഷണലൈസ്ഡ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും TVET എന്നാണ് പറയാം. മിക്കവാറും പുറത്തുള്ള കൺട്രികളിൽ വൊക്കേഷണലൈസേഷന് അവർ TVET എന്നാണ്, വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എന്നാണ് അവർ പറയുക. അപ്പൊ അവിടെയുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാ പിന്നെ ഡൊമൈനിലുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ ഹൈലി അക്കാദമിക് പഠിച്ചു പോകുന്നവരൊഴിച്ച് ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു വൊക്കേഷനിൽ എന്താ പറയുക സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ 4.4 അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന്റെ GR കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ, അപ്പം വൊക്കേഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും സെക്കൻഡറി, ITI, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, ഹയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം വേറെ പോസിബിൾ എന്താ പറയാ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ വെരി ക്വിക്ലി. അതിന്റെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലും ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കാദമിക് കോഴ്സിന്റെ കൂടെയോ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലാതെയോ DVOC എന്നുള്ള രീതിയിലോ അല്ലാതെയോ
എന്താ പറയുക വൊക്കേഷണൽ കോഴ്സുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരും. ഇപ്പം ബിവോക്ക് കോഴ്സുകളും ഡിവോക്ക് കോഴ്സുകളും അതേപടി കുറച്ചു കാലം നിലനിർത്തി അതിനെ മെയിൻ അക്കാദമിക്കിനോട് കൂടി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം 4 ഇയർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രികളിൽ വരെ വൊക്കേഷണലൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് NEP മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. By of the from മുതൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരെയുള്ളവരിൽ 50% വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാൻ. Then integrating vocational education into higher education skill gap and national skill development corporation available ആണ്. വളരെ പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ സ്കിൽ ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ അതുവഴി ഓരോ ഏരിയയിലും എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, പിന്നെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ വേണം, പോളിടെക്നിക്കുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും ഇത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ സ്കിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് വിൽ ബി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഫർദർ ഫോർ ഈച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ, വൊക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ. ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് 2 തരം പാക്കേജുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് ട്രെയിനിങ് പാക്കേജ്, 2 എന്താ പറയുക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 പാക്കേജുകളിലൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ്. ടെക്നോളജി ഡൈനാമിക്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക സ്ലൈഡുകൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഈ പിന്നെ ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ പിന്നെ പോർഷൻ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ കാരണം അതാണ്. അത് അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. റിസർച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഇപ്പം ആദ്യം നോക്കിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ എണ്ണം വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസും IIT മുംബൈയും പോലെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെനാരിയോയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ചിൽ ചൈനയുടെയൊക്കെ വളരെ വളരെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ. 4.2% സൗത്ത് കൊറിയയും അതുപോലെ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒക്കെ പിന്നെ US-ന്റെ 2.8% ഇതിലൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.69% ആണ്, 1%-ലും താഴെയാണ്. സോ ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നാഷണൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും അവരുടെ എന്താ CS ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തി റിസർച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ റിസർച്ച് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിസർച്ച് ഇൻ ആൾ ലെവൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലുള്ള ഒരു ഇന്നോവേഷനെയും അവർ റിസർച്ച് ആയിട്ട് കാണുമെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ടേക്ക് അവേസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടുവേർഡ്സ് എ മോർ ഹോളിസ്റ്റിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതിൽ 11.1 മുതൽ 11.13 വരെയുള്ള പോർഷൻ അതാണ് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലുള്ള ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇതിൽ there will not only be a greater demand for well qualified manpower in these sectors എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് it will also require closer collaborations with industry. ഇതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു പോളിടെക്നിക് പിന്നെ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി സ്ഥാപനം, ടെക്നിക്കൽ ഡിഗ്രി സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഒന്നുകിൽ അവിടെ സ്വയം പിന്നെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് വളരെ ക്ലോസ് 2 സ്ഥലങ്ങളാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടും കൊളാബറേറ്റ്. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കോഴ്സിനും ഇത്ര, ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് ഇത്ര പിന്നെ MOUകൾ വേണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത്. പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു ഒഴിവ് നമ്മുടെ വില്ലേജസിൽ നമ്മൾ MOUയിലേക്ക് നീങ്ങും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് ഒരു തുരുത്താകാതെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി മോഡിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ പോലും മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് വേണം എന്നാണ് NEP 2020 പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്,
3D പ്രിന്റിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ബിഗ് ഡാറ്റ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ഓരോ ലെവലിലേക്കും പറ്റിയ പ്രോഗ്രാംസ്, അത് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാംസിലായാലും അങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച്. ഈവൻ ബയോടെക്നോളജി, നാനോ ടെക്നോളജിയും ന്യൂറോ സയൻസും അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻപുട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവണം. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവണം. ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ കൂടണം എന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ ചെറിയ എന്താ പറയുക ഗ്രേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള 3 ഇയർ ഡിപ്ലോമയിൽ കണ്ടിന്യൂയോ അല്ലെങ്കിൽ 4 ഇയർ ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ലെവൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് 2 ഇയർ ഡിപ്ലോമ ആയിട്ട് വരുമോ, എൻട്രി പോയിന്റ്സ് +2 ആകുമ്പോൾ 2 ഇയറും എൻട്രി പോയിന്റ് SSLC ആകുമ്പോൾ 3 ഇയർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് MPEC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും. മൾട്ടി പോയിന്റ് എൻട്രി ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം 90s നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് 3-4 പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലും, പയ്യന്നൂർ, കോട്ടക്കൽ, നെയ്യാറ്റിൻകര പോളിടെക്നിക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദി കൺസെപ്റ്റ് വാസ് വെരി ഗുഡ്. അതായത് ഓരോരോ എന്താ ലേണറിന്റെ പേസിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്നു മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിപ്പം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നതാണ്, ബാച്ചിലേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് എന്താ പറയാ പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പും അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ വിഷയങ്ങളിലും പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദി എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫോർമേറ്റീവ് സൈറ്റിലേക്ക് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി കൺസെപ്റ്റ് അഗെയിൻ വിൽ ബി ഗുഡ്. ദെൻ this is the technology for education. That is the thing which we are going to discuss in detail today. So the learning, evaluation process, content delivery, content creation, planning, attendance, assessments, admission, and the whole thing of the education process has to be implemented using the right technology. അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇനിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് വരേണ്ടത്. എപ്പോഴും പിന്നെ പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാരഡോക്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ദി പീപ്പിൾ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി എന്താ പറയുക ഏറ്റവും അവസാനം അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക വലിയ ഒരു പിന്നെ പരിഷ്കരണം ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ടീച്ചിങ്, അസസ്മെന്റ്, അതുമാതിരി തന്നെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഫോറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അതായത് NCERT, സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി, CBSE, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ NPTEL പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓൺലൈൻ കണ്ടന്റ് ഡെലിവറിയും കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷനും റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ദിക്ഷ വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൾസോ. നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ തന്നെ സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ട്, NPTEL പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ വളരെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് കണ്ടന്റ്, ഡെലിവറി ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഓഫ് കണ്ടന്റ്, ഷെഡ്യൂളിംഗ്, അറ്റൻഡൻസ്, അതായത് ഒരു കുട്ടി പിന്നെ ഒരു കോഴ്സിൽ ചേർന്ന് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നവരെയുള്ള എൻ്റെ തിങ് വിൽ ബി എന്താ പറയാ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ആൾറെഡി AICTയും മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ലേറ്റർ ദിസ് വൺ. ഡൈനാമിക് ഓൺ എമർജിങ് ടെക്നോളജി, അതായത് പുതിയ ടെക്നോളജീസിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പാഠ്യപദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമല്ല, അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വൺ തിങ് എവറിബഡി ഈസ് ടാക്കിംഗ് അബൌട്ട് എന്താ പറയാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. Artificial intelligence is a area, domain which was there in 90s, 70s തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 70s തന്നെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ കാലത്തുമുള്ള അതിന്റെ മീനിങ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡീപ് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ
AI ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഓരോ കാലത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അത് ആദ്യം ഗാരി കാസ്പറുമായിട്ട് എന്താ പറയുക പിന്നെ ചെസ്സിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അതിനെങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അതിൻ്റെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക അത് തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു നൗ AI ഈസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ വെരി ഫ്യൂച്ചർ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ അതെന്താവുന്ന AI വിൽ ബിക്കം എ ടൂൾ ഫോർ ടീച്ചിങ്, കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡെലിവറി ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അസസ്മെന്റ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം അസസ്മെന്റ് എന്താ പറയുക AI ബേസ്ഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പം റിമോട്ട് പ്രോക്ടറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ AI ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വളരെ റീസെന്റ് ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്. AI ബേസ്ഡ് ഇപ്പം പ്രോക്ടറിംഗ് ടൂളുണ്ട്, യജുതന്ത്ര എങ്ങാണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര്. അപ്പം എൻ്റെ മകള് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PG എക്സാമിനേഷൻ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോക്ടറിംഗ് മോഡൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഐ വാസ് എൻക്വയറിങ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എനി മൂവ്മെന്റ് വിൽ ബി ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കൊരു 6 or 7 കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോക്ടർ ഉണ്ട്. മാനുവൽ പ്രോക്ടർ പ്ലസ് AI ആണ് അതിൻ്റെ സിസ്റ്റം. മാനുവൽ പ്രോക്ടർ ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പ്രാവശ്യം പിന്നെ മോളെടുത്ത് ചോദിച്ചു, AI ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് തരുന്നുണ്ട്, 2 പേരുടെ ഇമേജ് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കുട്ടി ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ റോങ്. അപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞ പ്രോക്ടറും പറഞ്ഞു ക്യാമറയിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ആകെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് AI വാണ്ട്സ് ദാറ്റ് സംബഡി എൽസ് ഈസ് ദേർ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം AI വളരെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള AI വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെയിം ഡിഫറെന്റ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 2 സീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ 2 പിന്നെ ഇമേജസ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള AI തന്നെ നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി വന്നിട്ടില്ല. So it will come emerges. So what I want to tell, നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് AI എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ AI ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് അസസ്മെന്റിലൊക്കെ AI വിൽ ബിക്കം എ ടൂൾ. പണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കൂളുകളിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കൂളുകൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതുവഴി ബിക്കം എന്താ പറയുക പിന്നെ skillful in information technology. So one of the permanent tasks of the NETF will be to categorize emergent technologies based on their potential and estimated. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തുള്ള ഈ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസിനെ AI ആയാലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ആയാലും മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് ആയാലും ഇതിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ ടൂളുകളും എന്താ പറയുക പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയും ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ 3 കോർ ഏരിയാസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അഡ്വാൻസിങ് കോർ AI റിസർച്ച്, ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡിപ്ലോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് അഡ്വാൻസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ റിസർച്ച് എഫേർട്സ് ടു അഡ്രസ് ഗ്ലോബൽ ചാലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അത് ഡൈനാമിക് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ പുട്ട് ഹെഡിങ് NETF ഡൈനാമിക് ഓൺ എമർജിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. നമുക്ക് ഉള്ളൊരു കുഴപ്പവും അത് തന്നെയാണ്. അവർ കരിക്കുലം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിലബസ് എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് മോർ സ്റ്റാറ്റിക്. So there should be some provision in our curricula where we teach future oriented എന്താ പറയുക സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഏരിയാസിലെല്ലാം ഈ AI പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഓരോ പാർട്ടിലും അത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുട്ടികൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്കില്ല് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതിനാണ് ട്രെയിനിങ് ബൈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് NEP 2020 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, അവർക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർ സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിൽ ഹാവ് ഓട്ടോണമി ടു അപ്രൂവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് നോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ഡെലിവർ സച്ച് ട്രെയിനിങ്. അതാണ്. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഇപ്പോൾ അസാപ്പ് പോലെയുള്ള ഏജൻസി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി ആവാം, ഇവർക്ക് എന്താ പറയുക ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടെ NEP മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് വൺ. അതായത് വാല്യൂ അഡീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ബേസിക് എന്താ പറയുക കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെ പഠിക്കുന്നു, കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ലുകൾ കോഡിംഗ് സ്കില്ലുകൾ പഠിക്കുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് quite different from what is happening അല്ലെങ്കിൽ quite away from what is happening in the industry.
ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വേണ്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ NEP പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും അത് കരിക്കുലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരില്ല. സോ ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതായത് എൻഷുറിങ് ഇക്വിറ്റബിൾ യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിലും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഓൺലൈനിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, അതിന്റെ യൂസേജ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി, അതിന്റെ ഡിവൈസസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി, ഇതിന്റെ ഡിവൈസസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജിയുടെ ആക്സസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 24.1-ഉം 24.2-ഉം 24.3-ഉം. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് റിക്വയർ സ്യൂട്ടബിൾ ട്രെയിനിങ് ആണ്. യു ആർ എ ഗുഡ് ടീച്ചർ, everybody in that respect, but you may not be that good in delivering contents online. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ അത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആവുകയും ഡിജിറ്റൽ ഡെലിവറിയിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഴപ്പം കൂടി നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ച് ഇൻ ദി സെയിം വേ വി ടീച്ച് ഇൻ ദി ക്ലാസ് റൂം. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ എൻബുക്ക് കൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിപ്പ് കൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റോ, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പല കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂം പിന്നെ ടീച്ചിങ് പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുക, എംപവർമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ്, അതും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം എന്താ പറയുക പൈലറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ, അത് ഇഗ്നോയും IIT-യും NIT-യും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തും. ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് റിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഓരോ ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ പുതിയ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് ടൂൾസ്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വയം ദീക്ഷ പോലെ തന്നെയുള്ള പുതിയ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ്, ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറ്റുന്ന ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുക. കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആൻഡ് ഡിസെമിനേഷൻ. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ പെഡഗോജിയിലുള്ള ചില മാറ്റങ്ങളാണ്. അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ആസ്വാദ്യകരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ലേണിംഗ് ഗെയിംസ്, സിമുലേഷൻസ്, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളാണ് NEP മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് ദി ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ്, ദിസ് വാസ് ദി മാറ്റർ വിച്ച് വി വർ ഡിസ്കസിങ്. അപ്പം നമ്മൾ 24/7 നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസിലേക്കുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സ്വയംപ്രഭ പോലെയുള്ള ചാനലുകളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഏബിൾ ടു റിസീവ് ഇറ്റ്, അത് നമ്മൾ ഇന്റന്റ് ചെയ്ത പോലെ അത് പിന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേർക്ക് പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. വൺ ഈസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കണക്ടിവിറ്റി, ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ഡിജിറ്റൽ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ ഡിവൈസസിന്റെ ആക്സസിബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുവേണ്ട ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയും ചെയ്യാം. ദെൻ അനദർ ഏരിയ ഈസ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് വിർച്വൽ ലാബ്സ്. ഇപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയ ദീക്ഷ, സ്വയംപ്രഭ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അതിൽ തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിർച്വൽ ലബോറട്ടറി ഒരു പരിധി വരെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പാൻഡമിക് അല്ലെങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് വിർച്വൽ ലാബ്സ്. ഇന്നലെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതല്ല. ബട്ട് if you introduce a particular practical session through online, and if the student experiences the online virtual lab experience, and when we are able to do it in a traditional way, തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ അവർ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 30% to 40% ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 3 അവറിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെഷനെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ, കുറച്ച് ദിവസം കോൺടാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഓൺലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കോൺടാക്ട് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലെസൺസിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാബറട്ടറി സെഷൻസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് പല പിന്നെ കോളേജുകളിലും ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദി പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് അഡിക്വേറ്റ് ആക്സസ് ടു SEDG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ത്രൂ സൂട്ടബിൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ
എന്താ പറയുക ആകാശ് പോലെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈ IIT അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ കോസ്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഈ വരുന്ന കോവിഡിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആകാശ് ടാബ്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ. അത് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അത് കുറച്ച് പേർക്ക് കിട്ടി. അത് ആ ഒരു ഭൂം പോയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് മാറുന്നു. ബട്ട് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ആകാശ് ലൈക്ക് എ ലോ കോസ്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നൗ ഡേയ്സ്. ഇപ്പൊ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഗാഡ്ജറ്റ് ചാലഞ്ചും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്രത്തോളം എന്താ പറയുക കുറവ് വരുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോവുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ ടൈം ദാറ്റ് വി ഗോ ഫോർ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൾസോ. ദെൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇൻസെന്റീവ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്. ഇതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ടീച്ചേഴ്സ് വിൽ അണ്ടർഗോ റിഗറസ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ലേണർ സെൻട്രിക് പെഡഗോജി and on how to become high quality online content creators themselves using online teaching platforms and tools. There will be emphasis on the teachers' role in facilitating active student engagement with the content and with each other. Peer ആയിട്ടും എന്താ പറയുക കുട്ടികളെടുത്തും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റലി എൻഗേജ്ഡ് ആവുക, ഓൺലൈൻ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക, അതിന് സ്റ്റാഫിനെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി NEP മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേർതിരിവിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എൻ്റെ അസസ്മെന്റ് ഇപ്പം സമ്മേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഈ പരക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള other identified bodies will design and implement assessment frameworks encompassing design of competencies. അതാണ് outcomes. Then portfolio, നമ്മുടെ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് അസസ്മെന്റ്, റൂബ്രിക്സ്, ടൂൾസ് ഫോർ അസസ്മെന്റ്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് അനാലിസിസ്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച റൂബ്രിക്സ് ഇതെല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ OBE മോഡിൽ തന്നെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ബ്ലെൻഡഡ് മോഡൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിലും കൂടെ ഞാനത് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു 50% ഓൺലൈൻ 50% ഓഫ്ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ 60% ഓൺലൈൻ 40% ഓഫ്ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. നൗ ആക്ച്വലി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബ്ലെൻഡഡ് കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് വരികയാണ്. ബ്ലെൻഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ബ്ലെൻഡഡിന്റെ പാർട്ടാവും, അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സെമിനാർ ബ്ലെൻഡഡിന്റെ പാർട്ടാവും, അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗെയിം ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിന്റെ പാർട്ടാവും. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഗാമിഫിക്കേഷനിലൂടെ അവരെ ചെയ്യിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഓൾസോ വിൽ ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ്. അപ്പം accordingly different effective models of blended learning will be identified for appropriate replication of different subjects. So it depends upon ഇപ്പം മാനവിക വിഷയങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാങ്കേതിക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. Then laying down standards. As research on online digital education emerges, NETF and other bodies standards of content, technology and pedagogy for online digital. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ വേണമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് we don't have any previous experience on developing e-content, delivering e-content. നമ്മൾ ഒരു all of a sudden we started, all people started. സോ അത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൂഗിൾ ചെയ്തും അല്ലാത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു. Now thousands of e-contents are available in net. നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിന്റെ റിച്ച്നെസ് എത്രത്തോളം ആസ്വാദ്യകരമാവുന്നു എന്നുള്ളത്, എത്രത്തോളം അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചിലത് വളരെ പുവറാണ്, ചിലത് മീഡിയം ആണ്, ചിലത് വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഈ കണ്ടന്റിന്റെ എല്ലാ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലും എന്ത് വേണം, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ താല്പര്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ഫിനാൻസിങ് അഫോർഡബിൾ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് SDG 4 കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ government investment should be high. So the current public government center and states and expenditure on education in India has been around 4.43. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എത്രയെങ്കിലും ആക്കണം. GDP-യുടെ 6% ആയാൽ ഈ 4.43 6% എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 10-16,000 കോടി രൂപയുടെ കാര്യമാണ്. അത്രയും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും വലിയ
ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ 2030 കൂടി കൊണ്ടുവരാനാണ് NEP-യിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. So these are the things which I wanted to share with you on the national education policy, my first part. ഇത്രയും പാർട്ടിൽ so the way forward is the new education policy aims to be inclusive, participatory and holistic approach. അമർത്തന multidisciplinary approach ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. If implemented in its true vision, the new structure can bring India at par with the leading countries എന്നുള്ള expectation that is the way forward. Now at this point of time, any of our friends, participants, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു clarification ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can intervene now. Yes. ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും നമുക്കറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ റീവിസിറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിക്വയർഡ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും നമുക്ക് ചില ക്ലാരിറ്റികൾ ഉണ്ടാവാം. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ NEP-യിൽ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇഫക്റ്റീവായി നടക്കണമെങ്കിൽ there should be some mandatory laws which are to be imposed on the industries. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് കോപ്പറേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോയിൽ I don't think that many people are finding it productive. പക്ഷേ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ CSR പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റ്സിനും ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ every institution needs to have as mandatory have a tie-up with institutions എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാതെ നമുക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഇതിന്റെ വളരെ എന്താ പറയാ ഒരു നമുക്കെല്ലാം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നമ്മളെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള. ആ സമയത്ത് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നതും കസ്തൂരിരംഗന്റെ ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ കുറച്ച് ഭാഗത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നതുമായ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് NEP 2020 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഇപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരേ ഒരു നിയമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ്. അതിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ റീസെന്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2019 അത് കുറച്ചും കൂടെ വിപുലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് NEP 2020 will lead to further ഈ തരത്തിലുള്ള ഡെലിബറേഷൻസിലേക്ക് വരും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മാൻഡേറ്ററി ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു സംഹൗ ഗോ ഫോർ എന്താ പറയുക പെർമിറ്റ് ഇന്റേൺഷിപ്സ്, ട്രെയിനിങ് എക്സെട്ര. ആ രീതിയിലേക്ക് വരും തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. NEP is only a policy document, but there are going to be എന്താ പറയാ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. അത് വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ AICTE is insisting that we must have minimum 5 we need to have MOU with minimum 5 companies എന്ന് പറയുന്നു. ഈ MOUക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? Where shall we go? And these industries for your information ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ ഒരു മാൻഡേറ്ററി നിയമം മൂലം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അലുമിനി കണക്ടിവിറ്റി വളരെയധികം. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പലതും ഒരു അത് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെന്റ്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, let us have this, നിങ്ങളുടെ some of your staff may please come and take some classes, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യണ്ട. അപ്പൊ അവര് ഫിനാൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും വേണ്ട എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് പോരാ. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇപ്പൊ മൈക്കോ അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോട്ടോയുള്ള അടക്കമുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു സംഭവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഹാവ് ടു പേ ടു ദം. പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നല്ല മോഡൽസ് ഉണ്ട്, പല പോളിടെക്നിക്കുകളിലും നല്ല മോഡൽസ് ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയാം, പല ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിലീവ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ളത് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ്, അത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല. MSME is an area where we can go for very easily. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കാരണം ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിഷൻ അതിനകത്ത് വേണം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അലുമിനി, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ അലുമിനിയോടെയൊക്കെ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും 3-4 MOUs ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പോവുകയും വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇതൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ദിസ് വൺ കൺസേൺ. എനിത്തിങ്? My name is Achutan. സർ. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ചെന്നൈന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സർ എനിക്കറിയാം സർ. ഐ എം വെരി ഫെമിലിയർ ടു യു സർ. You know me? Okay. Yes sir. Unfortunately, I don't know. Okay. The thing is, എനിക്ക് 2-3 അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് I had suffered some stroke, so I was speaking, I had some problem. Okay. Sir, anyway, I will tell you. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ മുറിക്കപ്പ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വരാറുണ്ട്. 6 മാസം സാൻഡ്വിച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. That means the students will come. They will be with me from Tuesday to Saturday. On Monday, they will go to the academic institute, yes. Polytechnic, and it used to be, and the boys used to be excellent. They will come in the second semester, third semester, and the final. They used to have sandwich courses. Then that used to be for 7 semesters. Okay. So അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര മറ്റേ സാധാരണ കോഴ്സിലൊക്കെ ഫൈൻ, ബട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് കോഴ്സ് പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. വളരെ, and they go as a super, they used to come for 6 months, not for 1 or 2 months. Just yes. And they were serious. Only serious students will be sent. I used to conduct a test and interview. Only then I used to take. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കീമേ ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് +2 കയറുക, +2 പഠിച്ചവർക്ക് 2 കൊല്ലം ഡിപ്ലോമ മതി. യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയർ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതിൽ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ മാത്സും ഫിസിക്സും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ആർ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പീപ്പിൾ. സിൻസ് യു ആർ ആൾസോ ഏജ് പേഴ്സൺ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, നമ്മളെല്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്സ് മാത്സും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർ പറയില്ല മാത്സിന്റെയും ഫിസിക്സിന്റെ 3rd സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇപ്പൊ ഇവ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ലാറ്ററൽ എൻട്രി പറഞ്ഞ സ്കീമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഡിഗ്രിക്ക് 3 ഫസ്റ്റ് ഇയർ വരണ്ട. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ അവിടെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കൊല്ലം വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്, and they will know. ഇതിപ്പോ lateral entry, I'm not against lateral entry. What I'm telling is lateral entry, and even നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം വലിയ വിഷമ. ഇവർക്ക് മാത്സും ഫിസിക്സും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും അതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽസും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രെയിനിങ്ങിൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അത്? സാറിന്റെ കൺസേൺ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതില് സാറിനോട് എനിക്ക് സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഓട്ടോണമി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി റീച്ച് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം വളരെ സ്ട്രിംഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്രത്തോളം നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഫാക്കൽറ്റീസിന് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ പോകാനും അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിനൊക്കെ സമയമില്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം കൂടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് കരിക്കുലത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസ് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെയും അഭിപ്രായം. കാരണം ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എന്താ പറയുക ആ കുട്ടികളെ അവരുടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. That is the part. നമ്മുടെ എൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അധികം പേരും ഞാൻ മലയാളത്തിനെ എടുക്കാറുള്ളൂ. അധികം ഒരു 5-6 അവര് most of them come with +2. They do, and they got a very high level of performance sense. ഒരു 1-2 മാസം കൊണ്ട് they'll be very good. They'll be much equal, much better. They'll be much better than the graduates from this area. So അപ്പൊ ആ ലെവലൊക്കെ പോയി മാറിക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും. അതെങ്ങനെ മാറ്റുന്ന അറിയില്ല. നമ്മളവിടെ നല്ലതായിരുന്നു, വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. വീണ്ടും തിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഔട്ട്കംസ് വരാത്തതിന്റെ ആ ഒരു കൺസേണിൽ തന്നെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ്പ് കൂടുതലാവണം എന്നുള്ളതും ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഐ തിങ്ക് that will solve few of the problems. എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ എന്താ പറയുക ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദി NEP പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ലെവലിൽ എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണുകയും നിവൃത്തിയുള്ളൂ.
Okay, sir. Thank you for your comments. Yes. So we shall move on to our this one. So sir പറഞ്ഞ കൺസേണിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് actually. So the shortfall and surplus of labor by 2020. ഇത് 2020 കണക്കാണ്. ഇപ്പൊ പാൻഡമിക്കിന് മുമ്പുള്ള കണക്കാണ്. See, you can see US, China, Japan, Russia, UK and others. Total labor deficit of 56 million is there, whereas India have something like എന്താ പറയാ പിന്നെ എക്സസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതി നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ പറയാ എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എൻകാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ അച്യുതൻ സാർ പറഞ്ഞ കൺസേൺ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ എൻകാഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു വാസ്തവം കൂടിയുണ്ട്. there comes the എന്താ പറയാ നമ്മുടെ എല്ലാവരും മച്ച് ടാക്ക്ഡ് അബൌട്ട് എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0യിലേക്ക്. സോ when we go through the history of industrial revolution, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, just revisit the first one is the steam engine industry 1.0 in 1780. Then mass production and using assembly lines came in 1870s, 1800s in the last വന്നു. that we used to call it as industry 2.0 and came 1970 മുതൽ തന്നെ ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നല്ല ഓട്ടോമേഷൻ തുടങ്ങി. ഓട്ടോമേഷൻ മീൻസ് ഇത് മെക്കനൈസ്ഡ് ഓട്ടോമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. ഓട്ടോമേഷൻ യൂസിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് 3.0യിലേക്ക് വന്നു. 3.5 ഓഫ് ഷോറിംഗ് വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ 3.5 വന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. റൈറ്റ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കണക്റ്റഡ് ഡിവൈസസ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അതുപോലെയുള്ള ടെക്നോളജീസ്. ഓട്ടോമേഷന്റെ അടുത്ത ലെവലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അതായത് ഓട്ടോമേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് പോലെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് റോബോട്ട്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ദിസ് വൺ ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 വിൽ ബി entirely a personified എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. വിൽ ബി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി കോഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ. ഇപ്പോഴും ഒരു പരിധി വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അല്ല, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് മാൻ ആൻഡ് മെഷീൻ. അത് എന്താ പറയാ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക്സ് ഇൻ ഹാർമണി വിത്ത് കോഗ്നിറ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രി 5.0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി 4.0ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ റീഅലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറിയ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി 4.0, rather it is evolution. മെക്കനൈസേഷൻ, വാട്ടർ പവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഫോർത്ത്, ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 basically it depends upon the cyber physical systems. So we shall just examine what is a cyber physical system also. So this is another this one. Okay, now let us see what are the pillars or the backbones of the industry 4.0. The main backbone of industry 4.0 is called IoT, Internet of Things. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാട്ട് ഈസ് IoT. സോ കണക്റ്റഡ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് പിന്നെ ഡിവൈസസിനെയാണ് നമ്മൾ IoT എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ആവറേജ് ഇപ്പൊ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കും 6+ IoTs ഇപ്പം നിലവിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അത് ഭാവിയിൽ എന്താ പറയുക 30+ IoTസിന്റെ രീതിയിലേക്ക് വരാം. ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ മെഡിക്കൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു IoT കൂടെ കൂടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ O2 ഓക്സിജൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. So these are all adds the number of sensors and number of IoT devices although. So then next one is autonomous robots. Now നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റഡ് റോബോട്ട്സിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്താ പറയുക സെൽഫ് തിങ്കിങ് സെൽഫ് ബിഹേവിങ് റോബോട്ട്സിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. സിമുലേഷൻ വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നു. സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേഷൻ, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും. നമ്മുടെ LMS പോലും പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ഇപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള LMS ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ബിഗ് ഡാറ്റ, ദീസ് ആർ ദി technology pillars for industry 4.0.
So the most of the technology terms are very familiar to us, but adding all these things together in industry becomes the technology pillars for Industry 4.0. Now the problem is how we are going to make our students ready to meet the challenges posed by Industry 4.0. Now the impact on the labor market is 80% of the traditional jobs will disappear in 20 years. 20 years. ഈ കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 17 2017 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Update the curriculum and introduce industry specific courses. Now we need എന്താ പറയുക ഒരു ടോട്ടൽ റീവാമ്പിംഗ് ഒക്കെ ആവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ നെയിമിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചൊരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അമേരിക്കൻ സ്റ്റഡി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 80 to 1 lakh വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾക്കാർ ടെക്നോളജി ജോബിൽ നിന്നും പോകുന്നു. അതിന് നാസ്കോം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് അതിന് അനുസരിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ജോബ്സ് വരും എന്നുള്ളതാണ്. See, when technology becomes obsolete, a particular technology becomes obsolete, there are going to be a number of alternatives, but the numbers will differ. That is the thing. So നമ്മൾ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ ഭയം തന്നെയാണ് നമുക്കിപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമ്മുടെ തൊഴിലുകൾ ഇല്ലാതാക്കും. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മേഖലയായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മാറി. ആ രീതിയിൽ തന്നെ when AI comes, machine learning comes, or robots comes, most of the jobs get automated. The traditional jobs will എന്താ പറയാ become obsolete, but new gen എന്താ പറയാ jobs വരികയും ചെയ്യും. So in Industry 4, what are the scenario for an engineer? See, നേരത്തെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഷോപ്പ് ഫ്ലോറിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിൽ ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ സൂപ്പർവൈസർ, ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ മാനേജർ, ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ എന്താ പറയാ അസിസ്റ്റൻസ്, വർക്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം ദി ഡെസിഗ്നേഷൻ നോമൻക്ലേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ടീം ലീഡർ, ടീം ലീഡ്സ്, ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിൽ 2-3 പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സീനിൽ തന്നെ കാണാനുള്ളൂ. അതർ തിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ്. എന്താ പറയുക റോബോട്ട്സും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസും വൈഫൈയും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൻസേഴ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. സോ ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റോൾ വിൽ ബിക്കം എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഗിവിംഗ് കമാൻഡ്സ്, വെരിഫൈയിങ്, അതുപോലെയുള്ള ഇപ്പം സംഗതികൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള എന്താ പറയുക അതിലേക്ക് ഇപ്പം എന്താ പറയുക എഞ്ചിനീയേഴ്സ് റോൾസ് മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സെനാരിയോ. നൗ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 ഈ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി മെയിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഈസ് ബിഗ് ഡാറ്റ. 89% ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ഈസ് ബിഗ് ഡാറ്റ. ബിഗ് ഡാറ്റ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ്, അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഓഗ്മെന്റിംഗ് ഡാറ്റ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ബിഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വളരെ ലാർജ് എമൗണ്ട്, ഹ്യൂജ് വോള്യൂംസ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക. ആ ഡാറ്റയെ ഏത് രീതിയിലേക്കും വളച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോവുക, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതിനെ സ്ട്രീം ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബിഗ് ഡാറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ദി തിങ്സ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ്, കണക്റ്റഡ് സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് 80% ഓഫ് ദി എന്താ പറയുക Industry 4.0. Apps and associated 76, then machine learning and AI 75%, cloud computing 71, augmented and virtual reality. So these are the main, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് മെയിൻ പില്ലേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത്രത്തോളം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് പ്രോമിനൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് how the workplaces and job will change due to Industry 4.0. So we need to concentrate more on these things, and some sort of value addition to our traditional courses should be done by incorporating few of the things in our curriculum. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ഇന്റർവെൻഷനിലൂടെ പോകണം. The industry ecosystem for Industry 4.0 ഇതൊരു വലിയ സാധനമാണ്. Cyber security plays a major role, and most of the data, everything is placed in the cloud. Big data is there. Advanced manufacturing systems is there. Advanced manufacturing systems like cyber physical systems, numerical commands, full automation, then suppliers. The logistics side fully integrated automated supply chain, interconnected systems, perfect coordination, supply. Then production learning, 3D printing, additive manufacturing. Then future energy suppliers, energy supply geothermic, solar, alternative അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ വിൻഡ് പോലെയുള്ള ഏരിയാസ് വരുന്നു.
ലാൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് വെഹിക്കിൾസ്, റോബോട്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ദി ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 എക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് എൻറ്റയർലി എന്താ പറയുക അണ്ടർഗോയിങ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ട്രഡീഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള, ഇതിപ്പം ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് ആണ്, ഇപ്പം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്, നാളെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനേബിളിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, മെയിൻ തിങ് സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സീംലെസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ അൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ്. ഫിസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് മീൻസ് ഡിവൈസസ്, അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എലിമെന്റ്സ്, അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. IoT is a main contributor. Then smart and connected communities. If you see automated equipments ആണെങ്കിലും automated robots ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും SNCCയിൽ പെടും. All these things combined together, we call them cyber physical systems. Engineered systems enabling capability, adaptability, scalability, resiliency, safety, security, and usability far exceeding the simple embedded systems of today. So, ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിൽ നിന്നും എന്താ പറയുക ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. വളരെ കൺവെർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് ആണ് സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. ആൻഡ് ദേ പ്ലേ എ മേജർ റോൾ ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് running a industry 4.0 type of industry. Then industry 4.0 examples. Siemens, Germany is a forerunner in നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0യുടെ ഫോറണ്ണർ ആക്ച്വലി ജർമ്മനിയാണ്. സോ സീമെൻസിൽ എന്താ പറയുക, ജർമ്മൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ജയന്റ് സീമെൻസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, സീമെൻസിന്റെ എസ്പെഷ്യലി ബയോമെഡിക്കൽ വിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദിവസങ്ങളോളം ഉള്ള അതിന്റെ ഡിസൈൻ മുതൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ന്യൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് enable Siemens to produce an implant with 3 to 4 hours. That is the impact of industry 4.0. അങ്ങനെ ധാരാളം നമുക്ക് പിന്നെ പുറത്ത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർ മേഖലയിലൊക്കെയുള്ള മിക്കവാറും എന്താ പറയുക പുതിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ സെക്ടറിലുള്ള പല പ്ലാന്റ്സും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പിന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്ലാന്റ്സിലും ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 കൺസെപ്റ്റ് ഒരു നല്ല ശതമാനത്തോളധികം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രി ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ട്രംപ്, അതും ജർമ്മൻ ടൂൾ മേക്കർ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ദേ ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ LED ലേസർ ഡിവൈസസിന്റെ ആണ്. First, social machines to work. Social machines means it's a cluster of machineries or automated machineries which communicates with each other. So they have a communication starting from the inventory, raw material inventory to product completion and quality. All the machinery starts communicating. So there is no time gap. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേസ്റ്റേജ് വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഓൾറെഡി നോസ് ഇറ്റ് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് വിത്ത് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ്. സോ there is no room for any wastage of time. Wastage of time means wastage of money, wastage of material. അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ട്രംപ് പോലെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So that is another example. Then General Electric again, അവരുടെ Predix is an operating system for the industrial internet, is powering digital industrial business that drive the global economy. By connecting industrial equipment, analyzing data and delivering real-time insights, Predix-based apps are unleashing new levels of performance of both GE and non-GE assets. See, എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രം ദി ഇനീഷ്യൽ കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈ പറയുന്ന പ്രെഡിക്സ് പോലെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസിനുണ്ട്, എന്താ പറയുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏരിയയിലുള്ള പിന്നെ കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാഗസിനാണ് ഇന്ത്യ AI എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ AIയുടെ സൈറ്റിൽ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 13-14 ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വളരെ ബിഗ് പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ സൈസിൽ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇത് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us. So what is our readiness for these kind of eventualities? Now
നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് 6 drivers of change in workplaces. By 2025, the number of Americans over 60 will increase by 70%. People are living longer. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Then smart machines and systems, the rise of smart machines and systems, they can augment and extend our own capabilities. Workplace automation is killing repetitive jobs. അതായത് നമുക്ക് വളരെ repetitive ആയി വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ മെഷീൻസ് ചെയ്തോളും. Increases in sensors and processing makes the world a programmable system. Data will give us the ability to see things in a large scale. ഇന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത അത്രയും ലാർജ് സ്കെയിലുള്ള ഡാറ്റ. ഇപ്പൊ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടുകൂടി എത്ര വാക്സിൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, അതിൽ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എത്ര, ഫസ്റ്റ് ഡോസ്, ഇറ്റ്സ് ആൾ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഡാറ്റ. ന്യൂ മീഡിയ എക്കോളജി, ന്യൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് റിക്വയർ മീഡിയ ലിറ്ററസീസ് ബിയോണ്ട് ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പം പറയുന്ന എന്താ പറയുക മിയർ പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മളെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കൺവെൻഷണൽ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അറിയാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ളത്. അവർ എന്നെയും കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പരീക്ഷയുടെ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ പരീക്ഷയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, പരീക്ഷ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന എന്താ പറയുക സെനാരിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ദെൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, social technologies drive new forms of production and value creation, then globally connected world. ഇതൊന്നും ഏറ്റവും പുതിയതല്ല, ഇത് ഒരു 2 വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. Young people need skills and experience for jobs for the future. 70% of young people currently enter the workforce in jobs that will radically affected by automation. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ചെന്ന് ചേരുന്ന അവര് എന്താ പറയാ അവരുടെ ജോലി തന്നെ സീസ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്യുപ്പേഷൻസ്, എൻട്രി ലെവൽ റോൾസ് ഓഫ് യങ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിസപ്പിയറിംഗ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള റോൾസ് ആണ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, പുതിയ റോൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നൗ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി റെഡി ടു മീറ്റ് ദോസ് ചാലഞ്ചസ്. ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന 60% ആർ ബീയിങ് ട്രെയിൻഡ് ഇൻ ജോബ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി റാഡിക്കലി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ഓട്ടോമേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പല ട്രെയിനിങ്ങുകളും എന്താ പറയാ അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ്. So what we are going to do with such realities, what the people who are actively involved in education, especially in technical education, നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വളരെ ചാൾസ് എഫ് കെറ്ററിങ്ങിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമാണ് ഞാൻ, if we taught music the way we try to teach engineering in an unbroken 4 years course, we could with all theory that is skill. നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ nowadays AI is taught as a subject, അല്ലെങ്കിൽ programming is taught as a subject. ഇത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വിടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള എങ്കിൽ he will be very good in എന്താ പറയാ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പോകുമെന്നുള്ള of skill education. And if we teach today the way we were taught today, rather for tomorrow. ആരാണ് ഇതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ലൈഡ് കണ്ടപ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റീതിങ്കിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇട്ടൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ടു, അപ്പൊ പലപ്പോഴും നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിന്റെ കാര്യം. There are teachers, there are എന്താ പറയുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ്, വളരെ ഹംബ്ലി അവർ വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പോയി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് ഒരു ചെറിയ ലെവലിലെങ്കിലും അസോസിയേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പം പിന്നെ കൺവെൻഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിന്നെ ഡൊമൈനിലുള്ള മിക്കവാറും പിന്നെ സബ്ജക്ട് കോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതിലൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്തതാണ്. പക്ഷേ അത് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയണം. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പം പണ്ടത്തെവരും ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ്, കൺട്രോൾ
പിന്നെ റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിവിയോ മ്യൂസിക്കോ വെച്ച മാതിരിയല്ലേ. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ എന്താ പറയുക വിഗിറ്റസ് മൊബൈൽ ഫോൺസും അതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസസ് ഇരിക്കുകയാണ്. റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഇന്നോവേറ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മീഡിയം ലെവൽ. നമുക്ക് നല്ല എന്നെ കേൾക്കുന്ന മിക്കവാറും എന്താ പറയുക ടീച്ചേഴ്സും നല്ല റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ്, ന്യൂസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ട്വിറ്റർ, എനിത്തിങ് ഓവർ എ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഡോണിങ് നൗ. എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ പോലും 2 മണിക്കൂർ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ഇത് അബദ്ധമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, തീർത്തും അറിയാം. നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു 20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം 20 മിനിറ്റിന് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദേ വിൽ ബി എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ പാരന്റൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇനണ്ടേറ്റഡ് വിത്ത് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരാളെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു എന്താ പറയുക അവനെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ അവളെ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഹോമോജീനസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് അക്രോസ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. നൗ even a polytechnic will be different from B Poly. Different models of teaching across schools and colleges, distracting for the average student will be different. Clearly drawn career paths നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതല്ല. Boundaries across disciplines are blurred. Something like earlier we never heard of biotechnology, we never heard of bioinformatics, we never heard of cheminformatics like that. We never heard of mechatronics. So it is the association of 2-3 തരത്തിലുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഡിസിപ്ലിൻ ആവാം, ഇന്റർഡിസിപ്ലിൻ ആവാം, മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി. ഈ രീതിയിൽ തന്നെ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെർട്ടൈസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി എന്താ പറയുക പിന്നെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള അതിർത്തികൾ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്ന ഒരു ലിമിറ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി റിലയബിൾ ഫോർമലി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പം നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്, ഓഫൺ അൺവെരിഫൈഡ്, ഓഫൺ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ഇനക്യുറേറ്റ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കോവിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും മെസ്സേജസിൽ ഏകദേശം 30% വരെ ഓതന്റിക് അല്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. പലതും ഇന്നക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ചില മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടായി. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സയന്റിഫിക് ടെമ്പറിനും ഒന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Then face-to-face interaction was dominant then. Now virtual interaction is dominant. നമുക്കറിയാമോ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട പിന്നെ കാമുകന്റെ കൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഒളിച്ചോടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒളിച്ചോടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ വിർച്വൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഈസ് ഡോമിനന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് വൺ. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക ഓൺലൈനിലൂടെ അവർ എടുക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, യൂസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ അവൻ 130 സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എടുത്തത്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ, ഗൂഗിളിൻ്റെത്, IBMൻ്റെത്, സിസ്കോയുടെ അങ്ങനെയുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡ്യൂ ടു വിർച്വൽ ഇന്ററാക്ഷൻ. Then appreciation rare mainly earned through significant നേരത്തെ എന്താ പറയുക വളരെ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലേ നന്നായി എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുള്ളൂ. Then appreciation is ubiquitous, leading to skewed perceptions of self. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നു, അവൻ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും ആൻസർ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ അപ്രീസിയേഷനിലൂടെ ഇനി ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. Then so in line with the industry 4.0, we need to be ready with an alternate or enriched part of education which can be named as education 4.0. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും this concept has been developed. So education 1.0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മനസ്സിൽ പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹൃദിസ്ഥമാക്കി മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എഡ്യൂക്കേഷൻ 2.0 കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. 3.0 കൺസ്യൂമിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് നോളജ്. നോട്ട് ഓൺലി ഹി അസിമുലേറ്റ്സ്, അത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോളജുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. 4.0 ഈസ് എംപവറിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇന്നോവേഷൻസ്. നോളജ് മാത്രമല്ല പുതിയ സങ്കല്പങ്ങൾ, പുതിയ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ പാൻഡമിക് പീരീഡിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 120ഓളം പുതിയ ലേണിംഗ് ആപ്സ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ലേണിംഗ് ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ട്യൂട്ടറിംഗ് ആപ്സ് ആണ്. പണ്ട് വളരെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന
എന്താ പറയുക ഖാൻ അക്കാദമി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന് ബൈജൂസിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ ബൈജു വലിയൊരു കമ്പനി ആകാശിനെ പോലെ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ പോലും അതിനുശേഷം ഇപ്പം ധാരാളം ഇഷ്ടംപോലെ എൻട്രി പോലെയുള്ള ധാരാളം പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇതുപോലെ പിന്നെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ 4.0 എക്കോസിസ്റ്റം. ഇതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. റിസർച്ച്, lectures, learners experience, relevant skills, assessment and എന്താ പറയുക ക്രെഡൻഷ്യൽസ്, മൂക്സ്, അങ്ങനെ ഒരു ഓൺ ദി ജോബ് ട്രെയിനിങ്, അലുമിനി നെറ്റ്വർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ്, പിന്നെ പിയർ ലേണിംഗ്, ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു ലേണർ സെൻട്രിക് നടുവിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു ലേണർ. സോ ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ 4.0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി. And dynamic technology is the most approachable one for the learner. Then comes the experiential learning. So the learner in education 4.0 not learns by merely memorizing or something like that. So he does the learning process by doing. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട എന്താ പറയുക ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ ആ ഒരു ലെവലിലാണ്, സ്കിൽ പാർട്ടിന്റെ ലെവലിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലെവലിലാണ് കുട്ടികൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് അവനെ പ്രാപ്തനാക്കാനായിട്ട് ധാരാളം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വലിയ എക്കോസിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പാർട്ട് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ചോദ്യം. ദെൻ ചാലഞ്ചസ് ഫോർ ദി വർക്ക് ഫോഴ്സ്, റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഓഫ് നെസസറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റിലൊക്കെയുള്ള പിന്നെ ധാരാളം അധ്യാപകർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഡിപ്ലോമ കിട്ടിയിരുന്ന പിന്നെ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ആ പൈസക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബിടെക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ റെഡി ആവുന്നുള്ളതാണ്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ പറയാ പിന്നെ മാറി. ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമ എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാറി എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതി അവർക്ക്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഇപ്പൊ CCNA അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മതി. എർഗണോമിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ത്രൂ യൂസ് ഓഫ് റോബോട്ട്സ്, വർക്ക് ഫോഴ്സിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ലോകോമോട്ടോർ എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജോബ്സ് ഓഫ് ഹൈ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ഏരിയസ് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ്, കോൺഫിഗറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദി ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്. അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലോ സ്കിൽഡ് വർക്ക് ത്രൂ ദി യൂസ് ഓഫ് റോബോട്ട്സ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. ലോ സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൽ അവർ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക റോബോട്ട്സും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്റ്റൻസീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്, അതിപ്പം കൂടുതൽ വേണ്ട. ഇൻക്രീസ്ഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം എക്സലന്റ് ആയാൽ പോരാ. യു ഷുഡ് ഹാവ് an average knowledge of what is happening in and around. And education 4.0-ൽ മറ്റു പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പല എഡ്യൂക്കേഷണൽ തിങ്കേഴ്സും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ 5 എന്താ പറയാ വളരെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഇംബൈബിങ്, ഐറ്ററേറ്റിംഗ്, ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റിംഗ്. ഈ ക്വാളിറ്റീസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഇന്റർവെൻഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിലും പെഡഗോജിയിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇംബൈബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർണലൈസിംഗ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഐറ്ററേറ്റിംഗ്, പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽ സ്കിൽസ് റിഗോറസ്ലി. ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്, taking facts from study and applying them to different situations with adaptive alterations. Interest, developing enough curiosity. ഇതാണ് ഒരു ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഈ പോളോ കൊയ്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചർ ഈസ് നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ടീച്ചേഴ്സ് മിയർലി, but teacher is a person who arouse his എന്താ പറയാ curiosity or inspire him to learn. Developing enough curiosity about a subject so that to develop deep and create further body of knowledge. അത് കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വരേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണം. Then innovating, think differently and come up with original concepts and build innovative ideas, products and services. ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുറച്ചൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ in detail, imbibe means it can be from different sources. ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is need to infuse excitement from visual and oral inputs. നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക പിന്നെ ലേണേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ്, ആക്ഷൻ ലേണേഴ്സ്, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഓഡിബിൾ ലേണേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻഷ്യലാണ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ആസ്വാദികരമായ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം. വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓറൽ ഇൻപുട്സ്. യൂസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ്. ദി ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. So take films, experiences, stories, actions and other things. Change source material year after year, keeping the curriculum at the leading edge. This is the thing. പണ്ട് ടീച്ചർമാരെ പറ്റി ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ പിന്നെ അധ്യാപകൻ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന നോട്ട് ബുക്കാണ്. ആ നോട്ട് ബുക്കിലെ ഒരു പേജ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോയി എന്നതാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഇയർ ബൈ ഇയർ. എല്ലാ റെഫറൻസ് ബുക്കിലും നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. So what happens is we will come across new insights as a teacher, and we will be better equipped to teach the learner with a new insight on the subject. Iterate, gamify tests. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിംസും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത്. സബ്ജക്ട് ചാമ്പ്യൻഷിപ്സ് ആസ് ടീംസ് evaluated through the year. Assignments in different as challenges were more and more elements of which can be synthesized. It is not the same assignment I give every time in every year, every semester. No. Then interpret from student teams, form students teams and give open-ended projects. Multi-disciplinary projects ആവും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസും അതുപോലെ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അത് അധ്യാപകന് തീരുമാനിക്കാവുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ സാധ്യമാണ്. ഇനി അതും വേണ്ട, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റീവ്, മേ ബി ആൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഗെയിം ഓർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബേസിസ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. സോ മൈ ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ആർ ലിസണിങ് ടു മീ റൈറ്റ് നൗ ക്യാൻ പ്ലാൻ. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് പ്രോജക്റ്റ് പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ കോർ സബ്ജക്റ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക്, ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ധാരാളം ഹാക്കത്തോൺസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചാലഞ്ചസ്. അതുപോലെ നമുക്ക് ചില ചാലഞ്ചസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയാ ഈ എബിലിറ്റി, ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ എബിലിറ്റി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഈ നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെ അതാണ്, ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, മറ്റേ പാർട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പല എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് NIT സൂറത്തിലാണ് കുട്ടികളോടാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷയിൽ. നമ്മൾ അത് പലരും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സോ ദി അസസ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി സ്റ്റുഡൻറ് ആൻഡ് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത് അവർ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താ പറയുക അവരുടെ എന്താ പറയുക പ്രസന്റേഷൻ എബിലിറ്റി ഒക്കെ കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസ്. ദെൻ ഇന്നോവേറ്റ്, ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അവർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്രോജക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആലോചന. ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് അമാൽഗമേറ്റ് ടു ക്രാഫ്റ്റ് ഇയർ ലോങ് പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് എ പ്രസന്റേഷൻ മന്ത്. ഇപ്പം പ്രസന്റേഷൻ മന്ത് നമുക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇയർ ലോങ് എന്നുള്ള ഞാൻ മൾട്ടി സെമിസ്റ്റർ ലോങ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം. പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഈ ഡിസിപ്ലിൻ അങ്ങോട്ടും മാറി ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ചേർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പിന്നെ കോമൺ പ്രോജക്ട്സ്, ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് മെക്കാട്രോണിക്സ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വിൽ create the innovation of the student, which will enable him a better employment in the new industry 4.0 scenario. Then aligning industry requirement with അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി 4.0. ദെൻ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 There we can go for a formative assessment. It is not the അതായത് രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും there should be an added weightage for the formative assessment, continuous evaluation as we call. Workers monitor automation, teachers become mentors in education. Mentorship ആണ് എന്താ പറയുക കുട്ടികളെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എംപവർ ചെയ്യാനുള്ള നല്ല വഴിയെന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then custom products, divergence and pluralism is the in education 4.0. System engineering, education is the goal. Lifelong learning, continuous teachers training. So a teacher should be trained continuously
എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കൂടം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാൽക്കൂടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം and see this need for 4.0 education എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളതാണ്. See we were agriculture economy in 19th century, industrial economy in 19th last of the 19th century, partly knowledge economy എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. We are trying for that one, knowledge economy in 20th century. Then knowledge or innovation society ആണ് നമ്മളെ 21st സെഞ്ചുറിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള വലിയ ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലിംസും കൂടെ തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ 4.0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ലീഡ് അവർ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാഷൻ ടു എൻ ഇന്നോവേഷൻ സൊസൈറ്റി ഇൻ പാർ വിത്ത് ദി എന്താ പറയുക ഡെവലപ്ഡ് നാഷൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടലി ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദി എന്താ പറയുക SDGs ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എത്ര നമ്മൾ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നത് ലേണേഴ്സ്, ആക്ഷൻ ലേണിംഗ്, വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് വെർബൽ ലേണിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ദെൻ പെർവേസീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ICT. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൈ AI ഓർ വൈ ICT ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഇതൊന്നും പിന്നെ വരാത്ത ഒരു മേഖലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള കണക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് 2019 കണക്കാണ്. മാസീവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ITC യൂസേജ്, 1.2 ബില്യൺ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, 1.6+ ബില്യൺ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ്, 2.4 billion TV sales, 5 billion cell phones, over 2 billion text messaging users. Now, ICT accessibility on education, economic, government relations and cultural opportunities. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോത്സവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈനിലാണ്. So people are adapting the technology in their choices, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ അവരുടെ വൊക്കേഷനിൽ അവർ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So the data or analytics tsunami is about to hit the education sector. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ വരുന്ന പിന്നെ എന്താ പറയുക എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ ഈ മോസ്റ്റ് 10 എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താ പറയുക കമ്പനീസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ സകലമാന എന്താ പറയുക ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. കുട്ടി ഇനി ഒരു പരീക്ഷ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ പറയുക അവൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ അസസ്മെന്റ്സും എന്താ പറയുക യൂസിങ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ്, ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സും AIയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണോ ഇല്ലയോ, ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലേസ്മെന്റിന് സ്ഥിതി. സോ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പിലാണ്, പക്ഷേ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദിസ് വൺ. Personalization is the future word of education 4.0. Teachers and educators will implement a more personalized approach to teaching and training based on each individual's unique competencies and learning preferences. That is going to be the buzzword of education 4.0. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻ നേരത്തെ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള ഒരു ചോദ്യം അപ്പോൾ വരാം. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവർ ഇൻടേക്ക് ഈസ് 60 ആൻഡ് 10% ഓഫ് lateral entry 66, then additional 5% makes it എന്താ പറയുക 69. 70 സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ how much of personalization can happen? So there comes the answer, mentoring. So mentoring എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലാവരുടെയും സേവനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെന്ററിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ലേണിങ്ങും വെയറബിൾ ലേണിങ്ങും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, മൊബൈൽ ലേണിംഗ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. സോ 4.0യുടെ ഏറ്റവും വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ബൈജൂസ് പോലെയുള്ള അതുപോലെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓരോരുത്തർക്കും ട്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ലേണറിന്റെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക അസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്, യൂസിങ് AI ടൂൾസ് ജനറൽ. സോ എന്താ പറയുക ഇത് ഒരു വലിയ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ്. Then another thing is that modern enterprise ലേണിംഗിലുള്ള ലേണിംഗ് ടു ലേണിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡഡും ഇൻഫോർമൽ ലേണിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർമലൈസ് ഇൻഫോർമൽ ലേണിംഗ്, കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഡിസൈൻ ആണ്. ഫോർമലൈസ് ഇൻഫോർമൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അല്ലാതെ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള അറിവുകളെ ഫോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം, അതും പേഴ്സണൽ ലേണിംഗിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാൻഫോർഡ് എന്താ പറയുക എക്സ്പെരിമെന്റ്. Knowledge within a particular discipline was the criteria for graduation. ഇതൊരു സ്റ്റാൻഫോർഡ് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അത് സ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്.
knowledge within from left side to right side. Knowledge within a particular discipline was the criteria for graduation. Skill development was secondary. Where the flipped, skill development took the center stage, and the other thing is secondary to one. For undergraduate education, organized around the disciplinary topics, university organized by department based on academic field, resume and transcripts communicate based on രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ undergraduate skill acquisition model now guaranteed fundamental competency hubs, each with a dean arranged around campus. Skill prints used to convey a broader story of capabilities and potential. അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ല, a competency certificate is provided describing what are the skills in the particular learner is excellent. Students received 4 years of college education front-loaded at the beginning of adulthood. This is life learning. It is not only 4 years. That is the multi-point entry and multi-point exit. If the profession if the person feels that I can enrich curriculum. Students declared majors and focused their studies around set requirements. Students declared അവരുടെ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്, അവരുടെ മേജേഴ്സ് അല്ല, എന്നിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ചോയ്സ്. സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫൻ ഡിക്ലെയർഡ് എ മേജർ വിതൗട്ട് ക്ലിയർ റീസൺ. 2. സ്റ്റുഡൻസ് പെർസ്യൂഡ് മീനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ത്രൂ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് പ്രോജക്ട്. അവർ ഇതിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എൻ്റെ മേജർ എന്ന്. So these are the features of education 4.0, anywhere anytime, that is being done. നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, പിന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പം എന്താ പറയുക പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിടത്തിന്റെ മോഡലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അതിന്റെ പിന്നെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് എനിവർ എനി ടൈം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരിക്കും 4.0 മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് പേഴ്സണൽ. അതാണ് അതിന്റെ ഫോക്കസ്. ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണൽ. എവരിബഡി ഒരു ഹെറ്ററോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ആവറേജ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാറി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എന്താ പറയുക ഡെലിവറി വേണ്ടി വരും. Then flexible delivery. Flexible, it can be face to face, it can be peer, it can be assignment mode, it can be in textbook. അങ്ങനെ ഏത് ഫ്ലിപ്പ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ആണ്. സോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡെലിവറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പേഴ്സണൽ ചോയ്സസ് ഓർ പേഴ്സണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ദെൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ, നോട്ട് വാട്ട് ഹൗ. അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തൊക്കെ പണ്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് കൂടുതൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, മോർ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ്. ദെൻ മോഡുലാർ ആൻഡ് പ്രോജക്ട്സ്. Instead of telling lot much of stories about the theories and explaining them, so it is project based teaching. So a project loadana kutti padikan matram. Then student ownership means, so the student decides what I am going to learn and what I am going to in which field I am going to work. And in the nammal palarum choichoru samshayana, evaluated not examined. Now the current type of examinations will cease to exist and it will pave way for evaluation or sometimes assessment, whatever it may be. Then diverse time and place. നേരത്തെ പറഞ്ഞ personalized, pre-choice, project-based, applied experience, data interpretation. Exams will change completely. Then mentoring is the focus. So 2 things. The very important things are mentoring as well as personalized teaching and learning. Then virtual immersive teaching and learning. University of California practical ന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് വൈറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൂള്. സോ വിർച്വൽ ലാബ്സിന്റെ വേറൊരു സാധനം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇപ്പം വിർച്വൽ ലാബിൽ നമ്മൾ പലരും പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദി ഫീൽ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ്, എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫീൽ കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ബട്ട് യൂസിങ് ദി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇമേഴ്സീവ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ he will feel that he is actually doing the practical work, right? So the importance is, as Confucius said, tell me what I will forget, show me and I will may remember. There are chances, and immerse me and I will understand. Then comes the curricula and pedagogy.
design curriculum with strong linkages with experiential learning, real world learning importance blended online program delivery chance. Develop flexible learning programs with multiple entry and exits. So that is the basis that NEP 2020 put forward. Invest in technology driven flexible curriculum. Adum NEP 2020 മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Recognize out of class learnings done through certifications. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഴ്സറയും എഡെക്സും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ധാരാളം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Develop blended learning models and advanced credit systems including credit for MOOC completions. Integrate life skills. നമ്മൾ already ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Offer digital media based collaboration and peer-to-peer learning tools. So these are going to be the future. Faculty training, 2020 NEP 2020 develop continuing professional development programs to support. That is what Chelakkara is doing right now, and it is of വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് ഫാക്കൽറ്റി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലരും എന്താ പറയുക, ഇപ്പം നമ്മൾ ACT തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പെഡഗോജിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡെലിവറി ട്രെയിനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പെഡഗോജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റിലെ ട്രെയിനിങ്ങും വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഗോൺ ഐ ഡു നോട്ട് നോ, ബട്ട് ഇനി ഉള്ളത് പിന്നെ എന്താ പറയുക ACT ഗൈഡ് ലൈൻസ് അനുസരിച്ച് വി കനോട്ട് മിസ് ദി ചാൻസസ്. സോ development of faculty is very much important in any education system, especially technical education system where the technology travels like light. So every place become smart hospitals, smart factory, smart stores, smart colleges with classrooms. Smart classrooms are there. Are we smart enough? Teachers to think, and students are definitely smart in one or the other area. See, they may not be smart enough in your core area, but they are smart in certain other area. That is sure. Okay, these are the things. So it is high time that we also change with the this one. Now I would let us see. There are few model practices in and around. See, this I got from this one, GPC Chelakkara. Innovation then practices among students, placements, better placements, faculty empowerment, which is happening as in the Esther year as well as in this year. CPTC Tirunelveli has undergone a drastic change in infrastructure and MBA readiness. Women's Polytechnic College Thrissur, they have got NBA accredited. Much work on the student empowerment, especially women empowerment. Alumni connect is also good, and new teaching and learning practices are being happening in line with the NBA accreditation. KGPTC Code had a good alumni connect, higher education connect. So that was we were telling. Then we took a virtual lab initiative also. SRGPC Tripay are very good social linkage, lot of community development projects, student empowerment. GPC Palakkad, homegrown, they are using a homegrown learning management system and good virtual lab usage, especially for first year students. GPC Mandavadi, though it is a new institution, they homegrown a web-based learning management system, and a lot of faculty empowerment are happening. Kottayam also good alumni connect and good infrastructure, ambience building and all. GPC Perumbavoor is a very innovative institution where a lot of IEDC works and production and training, and a classic example of how students should be mentored, ready for industry 4.0. Then SSM Polytechnic, good alumni connect, homegrown LMS. I think it is a web-based LMS or something like that. A lot of innovation happening in their laboratories. GPC Meenangadi, it is very famous for social linkage and innovation. So the list is not exhaustive. Everywhere, small or big, a lot of innovative things are happening. So a new thrust on innovation in teaching, learning, practice in this pandemic time. Then let us hope for best in the higher education scenario of Kerala. New thrust in higher education. So the latest budget provision has increased to an amount of rupees 300 crore for higher education, where polytechnic colleges also included. And another big bang is the setting up of knowledge economy mission and a knowledge economy fund. So the think tanks are planning, our government is planning to move Kerala towards
a knowledge economy. Then Kerala Digital Workforce Management System is a very good initiative where our students and graduates can find suitable jobs. It is a very AI-based workforce management system, recruitment management system. And KDISC is empowered to skill assessments and employability in a bigger way. KDISC is going to play a major role in the skill development scenario of Kerala with the intention of moving towards the knowledge economy. With that one, see, there are a lot many, I told, there are a lot many learning management systems. Today, we had a AICT communique that a free LMS is ready for the AICT approved institutions called one is Ample. Ample is this one developed by IIT Bombay. It's a free LMS. Ample is developed by Amrita Institute of Amrita University, and another one is Samvad. Samvad is the ICT sponsored free learning management system, and Bodhi Tree is another learning management system, free learning management system developed by IIT Bombay. So, as discussed in yesterday's class, these few Ample like learning management systems are fully equipped, which can be customized even whatever starting from the admission to end semester assessment. Everything is available, and the beauty is that all three of these free LMS packages are OBE based. So the attainment, scheduling, all the reports, students' reports, assessment, creating rubrics, everything can be done according to your requirement. That is the beauty of these kind of learning management systems. So this is for your information. Please go through NEAT website of AICTE, National I don't remember the exact full form of NEAT of this one, AICT. Okay, so this way, the knowledge economy, how we are going to move forward, an economic and institutional regime that provides incentives for efficient creation, dissemination, and use of existing knowledge. So our institutions has a lot of things to contribute. An educated and skilled population that can create and use knowledge, an efficient innovation system of firms, research centers, universities, consultant, and other organizations that can tap into growing stock of global knowledge and assimilate and adapt it to local needs, as well as to create relevant new knowledge. Then dynamic information infrastructure that can facilitate effective communication, dissemination, and processing of information. So I hope our students, because in Education 4.0 is a student-centric model. So our students are going to get big chances if our institutions are ready to mentor them right now and through the journey of this knowledge economy. So not all storms comes to disrupt your life. Some comes to clear your path. Paulo Coelho tweeted in August 17, 2018. Actually, this he tweeted in August 18. So it came into very meaningful this one during our pandemic time. So pandemic has created a lot of halagullas for our day-to-day life. A lot of bottlenecks, a lot of difficulties for all walks of life, people from all walks of life. But COVID-19 as an equalizer and opportunity for Kerala because new realities and irreversibility. So we are better equipped for education. We are better equipped for health. We are better equipped for in all other social security areas. Then the most important thing is that reinventing education, with the basic philosophy to approaches. So we don't change our philosophy of inclusion, accessibility, and right to education for all and the better education. But the curricular interventions and pedagogical interventions will differ according to the future requirements. And at ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ളത് it is the mindset of
the people who are engaged in these activities, especially teachers. I hope our teacher community will well receive the future endeavors. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു നോട്ടിൽ ഞാൻ this is the this one snip of digital workforce management system Kerala. We should encourage our students also, graduates also, to get into this kind of registration. Okay. So what will come next, we do not know, but we hope that pleasant surprises will come for our students. So thank you for being with me. So to conclude, so there are lack of clarity in few areas NEP 2020 and we say thorough change in the education scenario. So I have star marked the clarity, lack of clarity, or difference of opinion. That is, one is the use of local language for higher education, entry and exit problems. A lot of problems can happen. Then technical versus vocational courses. Again, it is not differentiated. In few places, it has been used interchangeably. Then extent of multidisciplinary areas, the selection and the proper selection and the criteria of going for multidisciplinary areas, and implementation timelines. No timeline has been set, unless for few this one 2025, 2030, 2035 like that. So the implementation timelines are not, but otherwise it gives good direction for the education scenario of our nation. Then salient features of NEP 2020 is discussed in, and we have discussed the in general and takeaways to higher education and technical education in particular. Then the structural changes are demonstrated, such as multidisciplinary approach, vocationalization, multi-point entry and exit. Parallelly, the concept of Industry 4.0. So Industry 4.0 is in line with the NEP and other things. Then the unprecedented changes in workplaces are showcased, emphasizes the need of thorough readiness of technical institutions to meet the challenges of Industry 4.0. So where are we? We have to think various aspects of teaching learning process. On the above, also I tried to present in a smaller way. The picture of Kerala emerging as knowledge society is also put forward. So with these notes, I think most of the areas are very known to my dear participants, but there are certain points where we require more kind of attention. My entire session is aimed at that point. I'm happy that if in a very വളരെ കുറച്ച് ഏരിയാസിലെങ്കിലും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക അറ്റൻഷൻ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ സെഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഔട്ട്കംസ് ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇപ്പം ആൾമോസ്റ്റ് 4 o'clock ആയി. അപ്പം ഒരു 5 to 10 minutes we can devote for discussion. Thank you very much. So especially I am thankful to Sri Rajeevan and his team, excellent team of GPC Chelakkara, for giving me the opportunity to interact with you for 2 hours this day. Thank you very much. Thank you very much, sir. Rajeevan, sir. Okay, right. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ. Hello. Yes, please. Okay, thank you so much, sir, for the informative session. And we are very lucky to hear from you. And Right. even though it was a very long session, you kept us in such a way that we have never get bored. And the concept you shared were very witty and very lucid as well. And the session is now open for the queries and feedbacks. I request the participants to post their queries in the chat box, or you can ask directly by unmuting. Yes, please shoot your questions. Participants, please post your questions. There is one question in the chat box. There is an NEP, a student has a provision to learn in native languages. Will it affect his universal acceptance for further studies as well as job prospects? It's only NEP has put forward, it is only a choice.
if they, it is not compulsory. It is not compulsory. Okay. But the basic study should be in, I mean, the first stage, the fundamental stage, NEP put forward that it should be in the native language. So I think it won't affect, because the English is also along with that one. I think it will not affect the future study of future career of the student. അത് affect ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ബട്ട് ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, especially in the higher education sector, especially professional and technical education, അവിടെയുള്ള പിന്നെ മീഡിയം ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ദേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം, പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈവൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പം സ്പെയിനിലാണെങ്കിലും ഡെൻമാർക്കിലാണെങ്കിലും ചൈനയിലും കൊറിയയിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻസും അവർ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് അവരുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. US പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ട്. Only thing is that parallelly English also has to happen. That's all. Is it sufficient, madam? Yeah, I think Mr. Vikraman sir has posted that question. Okay, right. Okay, sir, thank you. Okay, welcome. Sir, I have one question regarding learning management software. Sir has told this IIT Bombay and Amrita University and AICT, they are providing free LMS software. Yes, okay, yes. So my yes. concern is whether they are providing free server. That is the main problem we are facing with, because Moodle is a free software, but Okay. server we have to buy. Okay. Now two of them are cloud based. Now അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ പിന്നെ ബർഡൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംവാദ്, ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള AICTയുടെ സംവാദ് ഈസ് എ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് LMS. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അതാണ്. വേറെ അമൃതയുടെ ആമ്പിൾ അത് ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ പോകാവുന്നതാണ്. ഓഫ്ലൈൻ മോഡിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് സെർവർ വേണ്ടി വരും. Got it, sir? Okay, thank you, sir. Thank you. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക പിന്നെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ റെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. Okay, sir. Okay. Right. Okay, I think the queries is over. Okay. And now I welcome Anida Nelson to share. I think one query has happened, that is affiliated colleges in autonomous ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഒരു 15 yearsനുള്ളിൽ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ കോളേജസും ഓട്ടോണമസ് ആകാൻ വേണ്ടി ചില പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഓട്ടോണമസ് ആവാനാണ് സാധ്യത. ഈവൻ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക് കോളേജസുകളുടെ ഓട്ടോണമിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. AICT ആൾറെഡി 2 ഡിസ്കഷൻസ് കഴിഞ്ഞതാണ്. ഐ വാസ് ആൾസോ പ്രസന്റ് ഫോർ വൺ ഓഫ് ദി ഡിസ്കഷൻസ് അറ്റ് AICT ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേയധികം പിന്നെ എന്താ പറയുക കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓട്ടോണമി ഗ്രാന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ the concerned institutions has to പിന്നെ എന്താ പറയാ അത് അവരുടെ എക്സലൻസ് കാണിക്കേണ്ടി വരും. യെസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും? as I told earlier, ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പലർക്കും കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. But it is to remind you of the situation. Okay, ഇനി നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ Sir, one more question in the chat box. That is, sir, please provide kind insight on skill enhancement measures that polytechnic colleges can resort to in near future. Skill enhancement can
happen only through industry, this one, industry connect. ഒന്നിൽ നമ്മൾ IOC പോലുള്ളൊരു സംവിധാനം, ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് പോലുള്ളൊരു സംവിധാനം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പിന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക. പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഫീൽഡിലായിരിക്കണം. നമ്മളെന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് കമ്പനികളായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ സ്കില്ല് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആക്ച്വലി. അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് എസെൻഷ്യൽ തിയറി അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, ബട്ട് മോർ എംഫസിസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫോർ പ്രാക്ടീസ്. സിയാദ് വാസ് ആസ്കിംഗ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മാഡം, can you please reproduce the question posed by Sri Siad? Okay, sir. Sir, can you list 3 important challenges of polytechnics to cope with the NEP 2020 challenges? Okay, right. Okay, right. One of the main challenge is that the NEP envisages clear linkage to the industry. വളരെ എന്താ പറയുക, ഇൻഡസ്ട്രി വിസിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രി വിസിബിലിറ്റി കൂടുതലില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ബട്ട് ദർ ആർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. നമ്മൾ അസാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട് കൊണ്ടുവരും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ചലഞ്ച്. ദി സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ, പിന്നെ അത് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല NEP. വേർ വി സ്റ്റാൻഡ്, നമ്മുടെ ഒരു പൊസിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പം 4 വർഷത്തെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഡിഗ്രിയിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഡിപ്ലോമ വരും എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചലഞ്ചാണ്. ബട്ട് ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദി പോളിടെക്നിക് colleges will exist as it is, but provided that we should show that we are more industry linkaged, and another thing is that we are ready to go for multidisciplinary learning also. Sir, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട്. Yes. Sir, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലില്ലാത്ത കോളേജസിന് നമുക്ക് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സർ? ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന അസാപ്പിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് കോളേജസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ദർ വിൽ ബി എ ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ ബൈ അസാപ്പ്, വേർ മോർ പ്രാക്ടിക്കൽസ് വിൽ ബി ഡൺ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഒന്ന് അതാണ് ഒരു കാര്യമുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ദൂരത്താണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ പോയി അവരെ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ, ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടപ്സ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി കണക്ട് ആയിട്ട് മാറാം. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസിന്, ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോലെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിലെല്ലാം വലിയ മേജർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈവൺ എ സർവീസിംഗ് ഷോപ്പ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടൈപ്സ് വി ക്യാൻ ഡു. അപ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഓൺ ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന അസാപ്പ് ഹാസ് ബിക്കം ഒരു അത് തന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഹെൽപ്പ്. Another one is that നമുക്ക് എന്താ പറയുക, കേരള കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, കേരള അക്കാദമി ഓഫ് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ്. അവരും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. അതിനെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്ററുകളെ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന് പറയുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ ഹാവ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ. നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫീറ്റിംഗ് ദ പേർപ്പസ്. അവിടെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കുറെ പേര് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ കമ്പനി നൗ. ഇവിടെ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കണക്ട് വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി ട്രെയിൻഡ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവരും? സോ വൺ ഓഫ് ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതാ പറഞ്ഞത്, ഗവൺമെന്റ് നീഡ്സ് ടു ടേക്ക് സം റെമഡിയൽ സ്റ്റെപ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദിസ്. ആക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ്, proactive steps have to be there.
ഒരു We can അത് suggest, നമ്മൾ I think സംസാരിക്കാത്തോളം കാലം ഇപ്പൊ ഞാൻ it can be considered as an output of this FDP when it is presented to the higher authorities. ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പലതും പറയാറുള്ളതാണല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവലിൽ സിൻസ് നാഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് NEPയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ധാരാളം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അവരത് പലപ്പോഴും പിന്നെ എതിർക്കും. പക്ഷെ നല്ലൊരു പിന്നെ മോഡൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പാലക്കാട് നിന്നാണ്. പാലക്കാട് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ആക്റ്റീവ് MOU വിത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 40 ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് അവർക്ക് ആക്റ്റീവ് MOU ഉണ്ട്. കാരണം അവർ പാലക്കാട് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് അവർ ലിങ്കേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So they made this one deliberation with Chamber of Commerce Palakkad, I mean Palakkad Management Association, where most of the industry members are members. അതുപോലെയുള്ള ഇത് വരണം. അല്ലാതെ നിയമം മൂലം ഇത് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ആക്ട് ഒക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതൊക്കെ സമയം എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ. ഇപ്പൊ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ അവരുടെ സോഷ്യൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഫണ്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ലാതെ അവർ ചെയ്യുന്നതല്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അത്. അതേപോലെ കമ്പനി ആക്ട് നീഡഡ് ടു ബി ഐ മീൻ സം ലോ ഹാസ് ടു ബി ദേർ, സം അമെൻഡ്മെന്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ്. അത് നമ്മൾ പറയാത്തോളം കാലം പാലക്കാടിന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം വെച്ചാൽ പാലക്കാടിനെ കാണിച്ചാൽ കാസർഗോഡിന് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല, കാസർഗോഡ് കാണിച്ചാൽ ഇടുക്കിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇടുക്കിനെ കാണിക്കാൻ വയനാട്ടിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റൂല. പാലക്കാട് അവർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ദേ ഹാവ് ടു കം അപ്പ്, they have to say that we have a good people എന്ന് പറയാനും അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനും അവിടുന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കുറെ കുറെ കോളേജുകളിലേക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരാനും അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ളത് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇപ്പൊ പാലക്കാട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്കൊരു റീജിയൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാറ് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് KGPC അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും MOU കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ലോക്കലൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ സമീപത്ത് പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഗോ ആൻഡ് അപ്രോച്ച്, അത് ശരി അല്ല. അത് സാർ അത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. നോട്ട് ദാറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റി ആണ്. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരി, അത് സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ്, അത് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എടുക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നമ്മൾ വിലക്കുറച്ച് കാണിക്കുമല്ല പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്, പീപ്പിൾ ഹു ആർ കോമ്പറ്റന്റ് ഇനഫ് ടു സേ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ AICT നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെന്റിന് മാത്രം കഴിയൂ. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഈസ് ആസ് എ എന്താ പറയുക ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ട് ആസ്ക് ദി ഗവൺമെന്റ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കേ, യെസ്, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. യെസ് യെസ്. അതായത് രാജീവ് സാർ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു KDISCന്റെ ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ പറ്റി. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പോളിടെക്നിക്കിലെയും പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൂട്ടി KDISC, കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞ 3-4 മാസം മുമ്പ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ട് ബ്രീഫ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം രാജീവ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ഇൻഫോസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ എൽക്സിയോ വലിയ വലിയ കമ്പനിയല്ല, നമ്മളുടെ പോളിടെക്നിക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ്, ഇൻഡസ്ട്രി പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ നമ്മളുടെ തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള ഒരു MSME സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ MSME പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് KDISC ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1 ഡിസ്ട്രിക്ട് 1 ഐഡിയ എന്നുള്ളതാണ് പദ്ധതി. അതായത് എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും ഫസ്റ്റ് ഫേസില് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 ഇന്നോവേറ്റീവ് MSME ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ MSME ക്ലസ്റ്ററുകളെ മുഴുവൻ, അതായത് അവരുടെ മുഴുവൻ ഇന്നോവേഷൻ പ്രാക്ടീസുകളും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനും ഇന്നോവേഷൻ ആക്ഷൻ പ്ലാനും ബിസിനസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെ പോളിടെക്നിക്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല അതിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള പോളിടെക്നിക്കുകളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിൽ എനിക്ക് ഒരു വിഷമത്തോടുള്ള ഞാൻ പരമാവധി നമ്മളുടെ അറിവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്
കോളേജുകളിലേക്കും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സർക്കിളുകളിലൊക്കെ അയച്ചിരുന്നു. എത്ര ആളുകൾ അതിലേക്ക്, കാരണം അതൊരു വലിയൊരു എഫർട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ നമ്മള് മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിറ്ററിലെ ഷംസുദ്ദീൻ സാറൊക്കെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി പോളിടെക്നിക്കിനെ കണ്ടു. പോളിടെക്നിക്കിലെ കുട്ടികൾ വൈകിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കെ ഡിസ്കിന്റെ ബാനറിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ ആയി. ഇത് അടുത്ത ഫേസിൽ 1 LSGD 1 ഐഡിയ, അതായത് ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അത് ഇന്നോവേറ്റീവ് MSME ക്ലസ്റ്റർ തുടങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിയും അതിന് പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആർക്കൊക്കെ മിസ്സായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പോളിടെക്നിക്കുകൾക്ക് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ 103 ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടിയത്. 60 ഇൻവിറ്റേഷൻസ് കെ ഡിസ്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെ പോളിടെക്നിക് അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. താങ്ക് യു. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ എവറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആയാലും പോളിടെക്നിക് കോളേജസ് ആയാലും ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും പിന്നെ അവർക്ക് പ്രാപ്യമാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നതും ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും എന്താ പറയുക, സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വാസ്തവം കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ്. അവർ നന്നായിട്ട് എൻകാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു സീ നമ്മുടെ അവരുടെയൊക്കെ ബ്രോഷറൊക്കെ, പലരുടെയും ബ്രോഷർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ അറിയാത്ത ധാരാളം ഗവൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാംസിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അവരത് എൻകാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും നമ്മളിപ്പം സിയാദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താല്പര്യക്കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ അത് സമയത്തിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. യെസ്, കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചലഞ്ചസ് ഒന്നും ഇല്ല. വളരെ ഫ്രാങ്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അമൽ ജ്യോതിയിലെ മുൻ ഡയറക്ടർ സാർ ഇപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ സാറിക്കുമ്പോ പറയുന്ന സോറി. കാരണം അവിടെയുള്ള അധ്യാപകർക്കും ഓരോ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ചാർജുള്ള ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്റ്റിൽ കൃത്യസമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജോലി പോകും. അതാണ് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ജോലി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 4.0 റെഡി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്താണ്. യെസ്, എനി അതർ ക്വറീസ് പ്ലീസ്? നമുക്ക് ഏകദേശം ആൾമോസ്റ്റ് 4:20 ആയി. താങ്ക് യു ഫോർ ദി റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് ദി ലൈവ് ഡിസ്കഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിസ്റ്റം വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഫ്യൂച്ചറാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ. ഇനി കൂടുതൽ എനിക്ക് ക്വറീസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നേരം എന്നെ ചോദിച്ചതിനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനും ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയതിനും എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. ശ്രീ അച്യുതൻ സാറ് വളരെ എന്താ പറയുക ആക്റ്റീവായിട്ട് പിന്നെ വരികയുണ്ടായി. സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് yes, can we conclude? No, we have some feedbacks. Okay, right. May I request Ms. Anudha Nelson to share your feedback? A very good afternoon to you all. I am Anita Nelson, lecturer in Civil Engineering Department at Central Polytechnic College, Thiruvananthapuram. We all know the whole world is going through an unprecedented chaotic situation under COVID-19 pandemic. And we teachers and our students, who are the future of this world, are striving hard to get back to the normal. But definitely this situation has helped us to revive and resolve all our traditional teaching learning process. And this session by Rajeevan sir about the future of teaching learning process will definitely help us to improve ourselves as teachers. Sir has given insights into various topics like the National Education Policy 2020, Industry 4.0 concepts, and how to align our educations according to that, and also some new methodologies that can be introduced in our teaching learning process and assessment. All these were very informative and useful for all of us. So sir, on behalf of all the participants, I express my sincere gratitude and thanks for this wonderful session. Thank you very much. I would also like to thank the organizers from GPTC, Chelakkara and SITR for providing us an opportunity to interact with such eminent persons. Thank you all. Thank you, ma'am. Next, I request
Aparna Satyabalan to share your feedback. Good evening, everyone. I'm working as lecturer in civil engineering and in GPTC Chelakkara. Thank you, sir, for the session. It was a great presentation with a lot of opportunities to ask questions. The session described in detail about National Education Policy 2020, Education 4.0, and new methodologies in teaching, learning process and assessment. The session also introduced us about various aids of online and digital education, which redefined the conventional teaching practices. So overall, it was a very informative session on future of teaching learning process. So I once again thank you, sir, for this informative session. Thank you. Thank you, Rajeevan sir, and thank you all participants. Today we can conclude our session. Okay. Tomorrow, the next session will be on COVID-19 pandemic, stress management for teachers and learners by Dr. Vijay Lakshmi. It is at 2 o'clock. So please be on time. Okay, thank you. Hello. Hello. Thank you, ma'am. Hello. Hello. The question is in the chat box. Hello, sir. Yes. Yes, sir. In chat box, one question is there. In view of upcoming policy variation, what kind of teaching learning strategies are to be adopted? Pardon? In view of upcoming policy variation, what kind of teaching learning strategies are to be adopted? Okay. Hope that we will be the pandemic will be over at that time. We hope. But the practices we have learned, the lessons we have learned during the pandemic has to continue in a better way. One is the crux of the future TLP will be personalized learning. Actually, we need to give individual attention for our students, and it can be a blended mode. Actually, wherever necessary, we can go for an online delivery of this one, and wherever we feel that face-to-face interaction is required. And the teaching learning process should be centered in experiential, more importance for practical sessions and skilling. That should be our strategy for the future, actually. So as yesterday we were having the discussion, even the book and mode of this one practices also can be introduced or piloted. So the lessons from our pandemic time need to be carried forward. Okay, wherever necessary. So it should be a blended mode of. I prefer a blended mode of. Even before the pandemic, we were having a lot of online sessions. Actually, we were using. ഇപ്പം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പണ്ട് AView എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ്.